চলে যাবার কথা। Yes, on live. Good evening, ladies and gentlemen. Time is now 4 o'clock here in the UK, about 8:30 in India, and 9 o'clock in Bangladesh. Many thanks to those who have already joined. I'm sure some of you were keenly waiting for this great initiative by Gronthee during this pandemic. While we all are self-isolating, social distancing, these are the new terminology developed, whether we agree or disagree. The verses of poetry always quite provenly, this is a proven way to give you solace, to give you a bit of mental satisfaction, and give you kind of a ventilation. And at least you have something to focus on while the whole mankind is in jeopardy, is jeopardized by this unprecedented, difficult time and jeopardized by COVID-19. As you know, the Gronthee is one of the leading platform, South Asian literary platform that promotes predominantly South Asian literature, but it also a global platform in promotion of global literature, global philosophy. And many thanks to all those poets, to all those philosophers, to all those filmmakers who already joined as part of this series and who will be joining in this interactive session. And because this is helping the global audiences so hugely, I'm sure the performers, poets will also join keenly as part of this session. So this is a new initiative by Gronthee, 100 poets around the world for love. And perhaps this is the time, the best time to promote. This is the best time to promote love and humanity and work, act as a whole. This is the best time to integrate. This is the best time to march all together. Many thanks. Those who have already joined, please do share. This is streaming live from the Gronthee's page. It is also streaming live from Shoda's page. It is also streaming live from editor of Gronthee, Shamim Shahan's page, and it should be available in my page as well. So please do share. Help us connect more audiences of those, especially those who love poetry, those who find solace in poetry, and let your friends have the opportunity to be the part of this exceptional session of poetry. Ladies and gentlemen, let me introduce today's panel. Let me start from the editor of Shamim Shahan, editor of the Gronthee, poet Shamim Shahan. Many thanks, Shamim Shahan, for joining, and a warm welcome to today's session. You are muted, Shamim Shahan. Thank you so much, Kaysher, and good evening. Today is the first day of 100 poets around the world for love as part of Gronthee live series. This is the opening ceremony of this initiative. Cordially welcome one of the leading contemporary
Bengali poets, ECS, and literary critic Jahar Sen Mazumdar, poet and journalist Jewell Mancher, poet Shamim Raza, poet Sharena Satti, and poet Juan Jose Rodinas. Poet friend and my brother T M Ahmed Kaysher already introduced about Gronthee initiative. The Gronthee is one of the top platforms for South Asian literary, philosophy, and sociology in between. We start with a bunch of friends at the beginning at early 1990s. That was purely Bangladesh centric. Now it is becoming quite global platform. The people we invite to the platform have created their own location from their respective places. It may be poetry, stories, article, novel, or criticism. From the beginning of the Glen to the present day, everyone is doing the work on their own. I would like to express my sincere gratitude to those friends, including poet Jofi Shetu, poet Mustaq Ahmad Din, poet T M Ahmed Kaysher, poet Mahbub Lilen, novelist Ahmed Minhaj, poet Halal Ahmad Chaudhry, poet Fazlur Rahman Babur, poet Laik Ahmad Numan, and many more. Gronthee has been able to conquer the country and create a unique platform in the world. The series that we have started on the Facebook lives being watched from all over the world. Greeting and love to all who are watching this show today. Thanks to everyone, including one of our team member, poet Shaheen Mitul. Best wishes. Thank you. Thank you very much, Shamim Shahan. And let me introduce let me start from left-hand side. Sharena Satti, a Bradford-based poet. We will give a full introduction afterwards, but let me give a short introduction. She's a contemporary poet, a British poet based in Bradford. We will listen to poetry and also her a bit more detailed introduction afterwards. But many thanks, Sharena, for joining, and warm welcome to today's session. Thank you for inviting me. I'm looking forward to listening to other poets and reading. Exactly. Thank you. Thank you. We have Jewell Mancher, a phenomenal poet from Bangladesh. I mean, one of the powerful poet in 80s. Many thanks, who joined from Bangladesh actually. So many thanks, Jewell Mancher, for joining, and warm welcome to today's session. Thank you. You're welcome. Good evening, everybody. I'm Jewell Mancher from Dhaka, Bangladesh. Thank you. কিন্তু আমাকে দেখা যাচ্ছে না। একদম আপনাকে দেখা যাচ্ছে আপনার we can see your lovely wonderful face and then we look forward thanks, so nice of you for your nice words. We look forward to listening your poetry very soon. We have one of my favorite poets whose poetry is almost like quite meditative to me. One of the finest contemporary poets of this time, and who is equally a powerful critic and essayist, Jahar Sen Mazumdar. Many thanks, Jahar Sen Mazumdar, for joining, and a warm welcome to today's session.
Good day to all of you. I feel honored to be amongst you today, and I wish all the success to this wonderful event. Thank you. Thank you. Thank you. We also have Shaheen Mitul, a spoken word artist and great supporter of these activities from behind the scene, actually. Many thanks and gratitude for all the huge work that you do from behind the scene, Shaheen Mitul. Many thanks for joining and a warm welcome. Thank you so much. I'm extremely delighted to be part of this forum today. I'd like to cordially welcome all the respected poets in today's show. Looking forward to your insightful talks and your performances. Thank you. Thank you. Thank you. We also have another very powerful poet who joined all the way from Ecuador, especially for Bengali poets. Latin America is positioned in our brain in such a meaningful way. We started exploring world literature through Latin America, through Marquez, through Juan Rulfo, through Carpentier, through many Latin American poets, Latin American writers and poets. So it is a pleasure to have one of the representatives of Latin American writing, Latin American poetry, Juan Jose Rodinas from Ecuador. Many thanks, Juan, for joining, and a warm welcome to today's session. You are on mute, Juan. You are on mute. If you kindly unmute yourself. Sorry. Sorry. Thank you. Well, I'm happy of being here in this forum, and it's a very interesting moment to share with people being here in Ecuador, and that's very it's an awesome moment for me. Great, thank you, Tuan. And also we have a very powerful poet from Bangladesh, and a fiction writer, essayist, and also an academician. Shamim Raza, many thanks for joining as part of the series, and a warm welcome to today's session. Thank you, Kaysher. This is a miserable time of corona pandemic all over the world. Poetry means companion both in happy time and unhappy time. With that eternal feeling in mind, our friend Shamim Shahan, a poet and editor, and T M Ahmed Kaysher, a poet and novelist, have arranged this program titled the Gronthee Facebook Live series 100 Poets Around the World for Love. Thank you for my guide. Many thanks, Shamim. So this is actually 100 Poets Around the World for Love. Love is perhaps a common theme that can be connected to anything, actually. Anything we would like to write, somehow it has a subtle thread, subtle connection with love. So we'll explore poets' own journey, own love, through their poetry and through the talk. Let us start from perhaps Sharena. If Mitul, if you kindly give an introduction about Sharena, and then we'll start with her performance. Perhaps Sharena, you can read 2 or 3 poems now, and then I'll come back to you again in turn. So Sharena, Mitul, if you kindly give an introduction about Sharena. Sure. Thank you. Sharena Satti is a poet, author, spoken word artist, and workshop facilitator. She shares immense passion for poetry and self-expression through creative art and spoken word. Born in Bradford, West Yorkshire, and brought up in Windhill, Shipley, Sharena now resides in Bradford. She writes poetry about her own personal life, current environmental issues, social stigmas, homelessness, poverty, and discrimination. She shares her love of spoken word through performing art and has contributed immensely in the past few years with a vision of making
a difference in the society through being the voice of the most unheard. She is an influential, uplifting voice in Bradford, spreading her empathy and love of poetry in her local community through her work. Thank you, Mitul. Hello, Sharena. Hi. Welcome. Can you, before you start reading, would you kindly tell us briefly how love comes to your poetry? How would you connect the paradigm love through your poetry or through your living experience, perhaps? I think with poetry, love becomes connected anyway because poetry is my love and it's my connection to everything. So although I do write a lot of a lot of issues and things that relate to poetry can be, I'd say, quite dark and not always about love. But I think because love is poetry and poetry is my love, it's connected all the way through. Yeah, I don't always write many pieces about love, but I do write about love of nature or love of my mother or some, different topics like that. But not about any love with human being, or apart from mom. I'm talking about perhaps the love that that gets you immersed in man to man or man-woman love, or yeah. So sometimes, but not very often, do I write about female relationships or male to male or female to male. It's mainly things about like my love of nature or the love of the earth or the love of the moon. Right. Exactly. And nature is a great source, actually, a great source of love. Anyway, let us explore your poetry. Okay. Let us have your poetry reading. Then perhaps this will be an answer through your poetry. Yeah. So my first poem is called With You. The only place I want to be is a place where no lessons are taught. Pleasure over structure, peace over disturbance, release over restraint, one company over crowds. The only skills I want to be taught are the ones that excite one's thoughts. The only textbooks I want to analyse is the one that fertilises my soul, beyond any physical control. The only place my ink wants to stain is every link and chain to your heart. The only lessons I want to learn is where Venus meets Mars, where love confuses science and hearts are linked to stars. The only path I want to walk upon is one that leads me to you, where I rescue you and you resuscitate me, where your tongue speaks in a language that connects to my body receptors, igniting that deep ancestral solar flare. A rebirth of galaxies created. In this universe we sparked. The only place I want to be is the one where you are here right next to me. Thank you. Perhaps another one, if that's okay. Yeah. So this poem's called Let's Leave. Let's leave. Let's travel across foreign seas. Let me breathe in the air you release. Let's leave this place, let's leave. Let me see the sunset swirl in your eyes. Let me taste your sweet paradise. Let me see the crashing of the erupting sea rise. Let me. Let me see the life you have seen. Recreate your devilish nightmares to dreams. Let me heal your past memories. Let's leave. Let's climb rocky mountains and touch the clouds. Let's isolate from the noisy crowds. In you is my whole city and town. Let's be. Droplets of running water making waves. Let's bathe in the arms of Mother Nature. Let's lay upon her earth as we give birth to a life we want to see. Take me to a land I've never seen, filled with dandelions and fields of green, a place only your heart has ever seen. Let's leave. Thank you. Wow, great. Let's leave. This is, let me echo your last line. Let's leave. I was talking to one of the poets here that this is a struggle now to say unequivocally, let's leave. This is a struggle we start the day with. Many thanks, Sharena. I'll come back to you again.
let me ask, well, I can see Jewell Bhai just after Sharena. Let us have Jewell Mancher as the next poet. Mitul, if you kindly read Jewell Mancher's introduction, brief introduction. Sure. Born in 1962 in Shakra village of Netrokona district of Bangladesh, Jewell Mazhar is a journalist, poet, and translator. At present, he is the editor of one of the leading Bangladeshi online newspapers. Mr. Mazhar escaped from home in his early youth and during those transient days had to undertake a whole lot of uncanny jobs to survive, including roadside food stallers operator, peddler of petty stuff, and so on. Some of his major publications include Dorji Khore Akrat, published in 2003, Megasthenesis Hashi, 2009, Diwana Jikir, 2013. Some of his translated works are Kobitar Transmotar, Durer Hawa. The awards and honors he received include Jibonananda Das Poetry Award in 2019, Behula Bangla Bestseller Book Award in 2019, and Oihik Moitri Shammanona in 2020 from West Bengal, India. Thank you. Many thanks, Mitul. Ladies and gentlemen, those who are watching and not from Bengali background, please excuse, we'll have a mixture of different language as well. So sometime we will perhaps talk in Bengali, but I will try to translate if there is anything I personally think that audience will be missing. I'll try to translate, but when the poetry is read, poetry itself has its own smell. You can perhaps grab the most of the meaning. But let us perhaps, before Jewell Mancher starts, let us perhaps read some comment from audience's feedback. Those who are watching, if you find this session is good for you, it will be good for your friends too. So please do share. And this is streaming live from Gronthee's page. And also show those page too. Please do share and let your friends be the part of this phenomenal session of poetry. So Ranjit Das wrote, it's a great initiative. Jofish Setu, a poet, Sundar Upasthapana, Ranjit Das, I feel blessed to see here, especially Johar Sir and Jewell Mancher Bhai hearing honestly. Many thanks for watching. Let me see whether there are some more comments perhaps that I missed. Right. So Mustafa Tariq Hassan patiently listening and watching also. Many thanks, Mustafa Tariqul Hassan. Aisha Runa, I am here. Many thanks, Aisha Runa. I know you are a poetry lover. Bonani Chakraborty, a poet from Kolkata, a friend of mine too. Achi, many thanks. Shomana Dashgupta, another friend, a wonderful poet from Kolkata. Eshe Gechi, great that you are watching. Sudeshna Moitro, a poet from Malda, ekdom Mahananda Nodir tire. Chole eshechi Kaysarda, many thanks. Dekhte pachhi to, Jofish said, a poet and a good friend of us, Jofish said, Dekhte pachhi to. So many thanks those who are watching. It is wonderful to see that some wonderful poets are watching this session. So Jewell Mancher, I'm coming back to Jewell Mancher. If you kindly unmute yourself, Yes, I have unmuted. Thank you. I've unmuted myself. Thank you. আচ্ছা জুয়েল ভাই একটা কথা প্রথমেই শুরু করি. Perhaps if you want to answer in Bengali, that's fine. But if you if you can answer, I can go bilingual. Exactly. That would be great. That would be great. So আপনার কাছে ভালোবাসাটা কিভাবে, ভালোবাসা দেখতে, ভালোবাসার শব্দ বলার সঙ্গে সঙ্গে what can you see as a poet? As a poet and as a human being, exactly. This is all the same, I think. Fantastic. Love is an inviting force. It can rejuvenate your heart.
It can connect with people. Love can win everything. It doesn't destroy. It makes, it remakes, and it hugely contribute in human life. Without love, nothing. There is nothing other than love that can make you happy. Then it may make you make you comfortable. Love make your life comfortable. Wow. It makes it beautiful. I think I use the word beautiful. Love is a beauty itself. And Exactly. without love, life is meaningless without love, I think. Wow. Wow, That's great. what. But in the days of Corona pandemic, we are losing many things, including love. We poets are sheltering indoors like the rest of humanity because of the coronavirus. The whole of humanity east or west under the terrible onslaught of Corona pandemic. It is changing our behavior as well. Behavior of love. You cannot touch your beloved one. You can kiss somebody. You can embrace your friend. But it is detaching us from others, from love. We are missing our love in this time of Corona pandemic. It's so a perhaps catastrophe this is a great time. This is a great time to talk about love. And like you said, love is the most at the same time, it's the worst of time. It's a great time. At the same time, it's the worst of time we are going through now. But we must win over it. But exactly. Yeah, I would like to say we must win over it. Exactly. People must unite together. We must unite our force of love, and we can win over this enemy. One day we shall win over. True. So let us have your reading, Jewell Bhai. If you kindly read perhaps 2 or 3 of your poems. Okay, I'll go with a English translation of a Bengali poem first. Fantastic. This is called in Bengali. This is called Dorji Ghore Ek Raat. But its English name, name is One Night in the Haberdashery. Emptiness is a spear pinned in the haberdashery. The tailors have secretly disappeared, leaving rolls of clothes behind. Only an old clock hangs from the neck of the wall. The clock is dead. There are women naked in their 10 veils. Their commons float amongst the clouds. The tailors run amongst the clouds, holding a million phalanxes in their hands. The pink ardor lights up everywhere, covering all. The hordes ring out like sounds of waterfall in the dark. I watch everything through the green prism that I put against my eyes. In long leisure, when the clothsmiths are away, I steadily collect dust of flint glass, plug the hole of the haberdashery, plug all windows, plug the holes of the clock. It was translated by eminent literary personality and journalist Afsan Chaudhary. Wow, great. Can you have another poem, Jewell Bhai? Yeah. I'll read a poem in Bangla now. রুবিকন। আমার সামনে এক রুবিকন, পুলসিরাত, ভয়ানক ক্রূর অমানুষা। এর সামনে একা আমি, কিস্তিহীন, নিরস্ব, রসধীন, পিগমিদের চেয়ে ছোট আমি। আর আমার ভাঙা হাড়, থ্যাতলানো খর্বকায় দেহের ভেতরে যত রক্ত, পিত্ত, কফ, থুথু, বীর্য, লালা সবই অসীম বরফে হিমে গ্রানিটের মতো
ক্রমে হতেছে জমাট। আর ওই থেকে থেকে ফুসন্ত ব্লিজার্ড আর এক আনক্যানি করাল হিমানি আমাকে আদ্যন্ত ঘিরে আছে। সান্নিপাতি খেত নাসিকার ছিদ্র বেয়ে, চোখ বেয়ে যে জল গড়ায় আর মাটিতে পড়ে না। শূন্য থেকে বর্ষা হয়ে শিগ্নি ঝুলে রয় যেন নর্স দেবতার। সারি সারি শত শত বল্মিকুট পেছনে আমার, তাদের আড়াল হতে জুলজুল চেয়ে তাকে লোম কর্ণ শিবা। লোল জীব অভ্রংলিহ জীব নারে মেদুসা মনসা আর কালী। আমার তরবারি নাই, তাই দু হাতে নখর আমার তরবারি। আমি কি ডরাবো? না, আমি ডরাবো না। অসীম হিম্মত লয়ে এক পায়ে হয়ে আছি খাড়া। কিস্তিহীন, শস্ত্রহীন, নিরস্ব, রসদহীন আমি একা। পিগমিদের চেয়ে ছোট আমি। আমি ফুঁ দিচ্ছি হাপড়ে আমার। আমি আমাকে বলছি, ওঠো, জাগো। আমার অশ্ব নাই, এক দুর্বিনীত অশ্ব জন্ম নিচ্ছে ভেতরে আমার। থ্যাতলানো ভাঙা পায়ে আমি লাফ দিচ্ছি। আমি সাঁতরে চলেছি আমার আয়ুর চেয়ে দীর্ঘ এক গন্ধকের নদী। আমি ভেদ করে যাব ক্রূর অমানিসা। আমি জয়ী হব, আমি পার হব রুবিকন। Thank you. Many thanks. Many thanks, Jewell Mazhar. I'll come back to you again. Let me perhaps read some. Mitul, is it possible to read some audience's feedback in the meantime before I move on to the next performer, next poet? There is a question from Jahar Sen. What was the main theme and philosophy behind Sharena's poem? I would like to know. Right. Then Shubhrata Kumar Roy, Jahar, the long old association, expecting to hear him recite. Then Ranjit Dash, soothing and inspiring words from Jewell Bhai. Shah Alam Talukdar, Ashadharan Bhaiya. That's all I can see for now. Right. Lost in the stream some of the comments. Right. Many thanks. Those who already made comment. Please, this is an honest request to the listeners, viewers. Please do share. And I'm sure your friends will like it. Your friends will be happy to watch and listen the recitation, the reading of these haunting verses of poetry. So let us move on to perhaps Juan Jose Rodinas. Many thanks, Juan, for joining. Mitul, if you kindly read Juan's just a bit of a brief introduction, and then we'll go back to Juan. Juan Jose Rodinas was born in Ambato, Ecuador in 1979. His latest publications are the books Kurdistan, 2017, and Quadano de Yorkshire, published in 2018. Among other achievements, he has received La Guara International Prize for Young Poetry in 2007, La Lira Festival Prize 2013, and the Margarita Hero International Prize for Poetry in 2017. He completed a doctorate degree in Hispanic Studies from the University of Leeds. In January 2019, he won the Casa de las Americas Prize for his poetry collection, Yaravi for Singing Under the Northern Skies, which Juan described as an electric book where the visual arts intersect with imagination and dreams. Thank you. Thank you, Tuan, and thank you, Mitul, for this beautiful introduction. So, Tuan, how would you connect love in your poetry? That's a complicated question, I guess, because usually it is difficult to me to write about love. But I have some
love poems. Well, anyways, I think that in every poem there is a seed of love. Exactly, exactly. That is what I'm keen to Yes, explore. Yeah, a subtle thread of love. Actually, doesn't matter what you wrote about, but there is a subtle thread of love goes on through the yes, flow of because words that you. Yeah. possibly love is a universal feeling. Is something that is inside every plant, every stone, in the sky, in every human being, in the relationship that we have with animals and other creatures, whatever. Is something that is very important about the relationships that we have with the world. Nevertheless, I'm going to read some poems that are not specifically. Reflect exactly. Yes, that are. This is a collection of my poems that was published in Phoenix, Arizona. It's a translation from the Spanish, and I'm going to read. Do you think that it's preferable to read the Spanish version at the beginning, or Spanish version beginning? Yeah, that would be great. And then if you translate in English, that would be okay. Algodón madre, la foto de mi cabeza oscura y una lámpara que acumula vacío tras mis ojos, como arrojar la mano y esconder la piedra, un aeropuerto para salir del mí, un mundo para salir de mí, este lugar donde escribo una cápsula, hotel de mis heridas y un vaso de carburo, doblo mis manos y las guardo bajo la piedra negra y el corazón del caballo que me mira dormir desde pequeño. Alguien es la melena de un hombre arrodillado, un rostro en mi casa de niño que dice a la hormiga del pasto, transita, mi señor, el universo alcanza para ambos. Alguien, algo, amarillo sin dónde, carretera sin rostro, retorna, corazón, cabeza, a donde no perteneces. Sé que alguien lejos de mí te espera. And here's the English version. Cotton mother, the photo of my dark head and the lamp that collects emptiness behind my eyes. How to throw the hand and hide the stone, an airport to get out of this world, a world to get out of myself, this place where I write a capsule, hotel of my goons and a glass full of carbide. I twist my hands and bury them beneath the black stone and the horse hair that was washed me asleep since I was young. Someone is the kneeling man, a face in my childhood house that says to the grass ant, move on through, my lord. There is enough universe for us both. Someone, something, yellow without anywhere, highway with no face, returns hard head to where you don't belong. I know that someone far from me awaits you. Thank you. Thank you. Perhaps you can read another one, Juan, if that's okay. Right now or yeah, I'll come back. Great. I'll come back to you afterwards. But thank you. Please, I would also ask you when I'll come back to you, if you kindly give a brief introduction about the poetry of Ecuador. I know this is a vast job, especially a person like you. But if you kindly briefly, just a bit of introduction for the audiences who perhaps would be keen to find out more. Perfect. Okay,
Right one. Let us have some audience's feedback. I can see Ranjit Dash, wonderful, wonderful, wonderful. Jewell bhai, Bonani Chakraborty, khub bhalo laglo. Jewell da, Shoumana Dasgupta, poet. Again, কবিগণ এই সময়ের জন্য খুব উপযুক্ত নির্বাচন। রোশন জানো, এতক্ষণে জুয়েল ভাইয়ের বাংলা কবিতা শুনে একটু শান্তি পেলাম। আমি নেহায়েত বাঙাল গো, বাংলা ছাড়া শান্তি পাই না। ভালোবাসা, শুভকামনা সবার জন্য। মানিরুল মানির, বাহ, beautiful. So thank you for this beautiful comments. Let us come back to Jahar Sen Mazumdar. Jahar, Mitul, if you kindly give a brief introduction about Jahar, then I will start talking to him. Jahar Sen Mazumdar was born in 26 February 2060 in Arbalia village of Uttar Chobish Pargana. After completing his degree from the University of Kolkata, he pursued a career in teaching. He is also a poet and a researcher. His first poetry book, Janoiko Ishore Bani, was published in 1978. Since then till today, he has continued to enrich Bengali literature through one after another book of poetry. He is one of the most prominent poets of the 80s and is considered as one of the leading architects of Bengali literature and poetry in the post-Jibanananda time due to the authenticity of his language, style, and philosophy. Alongside poetry writing, Mr. Mazumdar has composed many collections of essays. The most noteworthy ones are Bangla Kobita, Mejaj o Monobij, Shor o Shankot, Jibanananda o Andhokarer Chitranatya, etc. As an essayist, he is equally acknowledged in both Bengals. Many thanks, Mitul. It can be even 5 pages long introduction, I know. Especially Jahar, একদম নমস্কার, এবং আপনি যুক্ত হলেন ভালোবাসা শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। একটা হলো আমার একদম ব্যক্তিগত পাঠের স্মৃতি বলি। 96-97 যখন কবিতা পাঠ করা খুব সমস্যা হয়ে যেত, মানে রাত 12টার পরে পাঠ করতে পারি এরকম কবিতা জগতে খুব কম ছিল, এবং রাত 12টার পরে রবীন্দ্রনাথকে পানসে মনে হতো, আর জগতের অন্যান্য কবিকে, ইভেন বুদ্ধদেব বসুর রিলকের যেসব অনুবাদ শুরু কথা ওইগুলো তো পাঠ করেছি তখন। বুদ্ধদেব বসুর চোখে জগৎকে দেখেছি, তখনও ইংরেজিটা অত মানে হয়ে ওঠেনি, নিজেদের ভাষা হয়ে ওঠেনি। তো তখন কবিতা পাঠ করাটা একটা সাংঘাতিক রকমের চ্যালেঞ্জ হতো। নিজেরা লিখতে পারতাম, একদম আঁকিবুকি করতাম, ওইগুলো তো হতোই না, কিন্তু পাঠ করবো এরকম কবিতা খুব কম ছিল। এবং তখন রাত 12টার পরে মনে হবে যে একটা তেপান্তরের মাঠে কেউ একজন কাঁদছে। এই কান্না যখন শুনছেন, দূরে তেপান্তরের মাঠে কোথাও শিশির ঝরছে, শিশিরের শব্দ আপনি শুনতে পাচ্ছেন, এবং ঠিক ওই সিকোয়েন্সের সাথে আপনি বার্গম্যানের ছবি দেখতে পারেন, বার্গম্যানের সিনেমা দেখতে পারেন, বড় জোর আওয়ার অফ দ্য উলফ ফর এন এক্সাম্পল, এইসব, এবং বা টাকোভস্কির কিছু ছবি, খুব মুষ্টিমেয় ছবি, কিন্তু অ্যান্টনিওনি কিছু প্রত্যেকটা না। এখন এই জায়গাতে যার কবিতা খুব মুগ্ধ হয়ে পড়েছে, ইউ আর ওয়ান অফ দোজ। আজকে একটা অনুষ্ঠানে এই কথাগুলো বলতে পারছি, ভীষণ ভালো লাগছে। আপনার লেখা খুব প্রতিক্ষণের একটা নির্বাচিত বেরিয়েছিল, এবং এত ধ্যানমগ্ন কবিতা আপনি লিখেছেন যে কবিতাগুলো পাঠ করার পরে এলিয়ট একবার বলেছিল সার্জন পেজ সম্পর্কে, যে কবিতাগুলোর মিনিং খোঁজার চেষ্টা করো না। আনাবাজের ভূমিকায় লিখেছিল, আপনার মনে থাকবে হয়তো, আনাবাজের ভূমিকায় লিখেছিল যে you have to read 10 times or 15 times rather than searching for the meaning of it. এই মিনিং গুলো না খুঁজে বরং you have to read and read, এবং মানে এই পোয়েট্রি ল্যাঙ্গুয়েজটাই আপনাকে it will provoke you to read more and more and more. এবং this is a privilege that I'm talking to one of those phenomenal poets that I was hugely influenced by, Jahar Sen Mazumdar. অসংখ্য ধন্যবাদ, আপনি আজকে যুক্ত হলেন। একটু কথা শুনতে যাচ্ছি আপনার শুরুতে, কবিতা পাঠের শুরুতে একটু কথা শুনতে যাচ্ছি। ভালোবাসা,
আমরা একদিন অন্ধকার নিয়ে কথা বলেছিলাম, মনে আছে? একদম একদম, হ্যাঁ মনে আছে, একদম সম্পূর্ণ। একদম। ভালোবাসা নিয়ে একটা শব্দ ভালোবাসা বলা হলো, ঠিক এর পরপরই আপনার কাছে কোন কোন শব্দ, আপনি ওই মানে বাইনারি অপোজিট শব্দ আসতে পারে, অথবা আর কোন কোন শব্দের খেলা আপনার মাথায় তৈরি হয় ভালোবাসা শব্দটা বলার সঙ্গে সঙ্গে? হোয়াট ক্যান ইউ সি ইন ফ্রন্ট অফ ইউ? আমার আগে জুয়েল এবং অন্যান্য কবিরা ভালোবাসা সম্বন্ধে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এবং সেগুলো আমি মন দিয়ে শুনেছি, কিন্তু আমি একটু অন্যভাবে ভাবতে চাই ভালোবাসা ব্যাপারটা, কারণ খুব ছোট শব্দ নয়। আমার সবসময় ভালোবাসা শব্দটার জন্মস্থান দেখতে ইচ্ছে করেছে, এবং সেটা ছোটবেলা থেকে। একটা সময় আমি এও বুঝতে পেরেছি যে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মাঝখানে কোন একটা নিঃশব্দ ক্ষতস্থান থেকে সম্ভবত ভালোবাসা অঙ্কুরিত হয়, জেগে ওঠে। আমি আবার পংক্তিটা, অনিবার্য পংক্তিটা উচ্চারণ করতে চাই। প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মাঝখানের কোন একটা নিঃশব্দ স্থান থেকে সম্ভবত, যে এবং ক্ষতস্থান থেকে সম্ভবত ভালোবাসা শব্দটির উৎপত্তি বা জন্ম। কিন্তু সেটা কথা নয়, কথা হচ্ছে আমি দুজনের কথা বলতে চাই। রবীন্দ্রনাথ পঞ্চভূত গ্রন্থে একটা চমৎকার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে একটা মাকড়সা দিয়ে তুলনা করেছিলেন, যে মাকড়সা যেমন কেন্দ্রে বসে জাল বনে উর্ণানভ বনে, এবং সেই উর্ণানভটাকে রবীন্দ্রনাথ বলছেন আত্মার সৃজন প্রচেষ্টা। আমি হুবহু রবীন্দ্রনাথের শব্দগুলো ব্যবহার করছি। আমার কাছে কখনো কখনো জীবনের চলমানতার মুহূর্তে ভালোবাসাকে মনে হয়েছে ওই পুলকিত আত্মার সৃজন প্রচেষ্টা। আর একজনের কথা না বললেই নয়, আপনারা জানেন জীবনানন্দের প্রতি আমার ভক্তি বা অতিভক্তি আছে। জীবনানন্দের কাছে ভালোবাসাটা যেমন ছিল দারুচিনি দ্বীপের ভেতর কোন একটা সবুজ ঘাসের দেশ। ভালোবাসা সম্বন্ধে কথাগুলো সবটাই সত্য, আংশিক সত্য। রবীন্দ্রনাথের পুলকিত আত্মার সৃজন প্রচেষ্টা ভালোবাসা, জীবনানন্দের দারুচিনি দ্বীপের ভেতর স্পষ্ট অস্পষ্ট দেখতে পাওয়া বা দেখতে না পাওয়া কোন একটা সবুজ ঘাসের দেশ, সেও ভালোবাসা। কিন্তু আমি একটা অন্য দৃশ্য এবং অন্য দৃশ্য কল্পের মধ্যে দিয়ে ভালোবাসাটা দেখতে পাই। কিরকম? সেটা হচ্ছে যে আপনারা, আমি জানি না, যে যেহেতু আমার দীর্ঘকাল গ্রাম জীবনের সঙ্গে একটা নিকট আত্মীয়ের মতো আমি বারবার জড়িয়েছিলাম, আমি বাবুই পাখির বাসা খুব ভালোবাসতাম, এবং অনেক সময় দেখতাম বাবুই কি করে বাসাটা তৈরি করে। এবং অদ্ভুত ব্যাপার, ওই যে একটা পাখি দিনের পর দিন সে খড়কুটোগুলো সংগ্রহ করে আনছে, এবং খড়কুটো সংগ্রহ করে এনে কোনো গাছের ডালে সে একটা অপরূপ বাসা বন্ধন বা ভাষা বন্ধন তৈরি করে দিচ্ছে। এই ভাষা বন্ধন বা বাসা বন্ধন তৈরি করার দিকে আমার মনোযোগ নয়। আমার কথা হচ্ছে এই যে খড়কুটো সংগ্রহের জন্য আত্যন্তিক প্রচেষ্টা, সাধনা, একটার পর একটা খড়কুটো সংগ্রহ করে সেই খড়কুটোগুলো জুড়ে 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 একটা সম্পূর্ণ শিল্পরূপ তৈরি করে দেওয়া, যা একই সঙ্গে গ্রহণীয়, অমোচনীয় এবং অপ্রতিরোধ্য। সেখানে হয়তো সেই বাবুই পাখির বাসাটা বারবার আমি ভালোবাসা শব্দটির মধ্য দিয়ে দেখতে পাই। আর একটা দৃশ্যকল্পের কথা বলতে চাই, সেটাও গ্রামীণ দৃশ্য। সেটা হচ্ছে যে আমি বহুবার দেখেছি যে কাঠবেড়ালি সুপারি গাছের নিচ থেকে ওপরে উঠছে, আবার ওপর থেকে নিচে নামে আসছে, ঠিক মাঝ বরাবর জায়গায় সেটা ঠোঁট দিয়ে ক্রমাগত একটা গর্ত তৈরি করবার চেষ্টা করে। আমার কাছে ভালোবাসাটা ওই রকম অনেক সময় ওই কাঠবিড়ালির চঞ্চু দিয়ে কোনো একটা শক্ত প্রতিবন্ধকতা ঠুকরে 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 একটা ছোট্ট হোল, ব্ল্যাক হোল তৈরি করা। কোনো কথা হবে না, কোনো কথা হবে না এরপর 10 মিনিট নীরবতা। কোনো কথা হবে না এরপর। Beautifully described, Jahar, that even provokes others to create more and more spaces. Many thanks, Jahar. Let us start perhaps a bit of reading. If you kindly read 2 of your poems now, and then I'll come back to you again.
আচ্ছা, আমি প্রথমে একটু দুটি কবিতা পড়তে চাই, যে দুটি কবিতা একেবারে প্রচলিত বাংলা ছন্দেই লেখা, এবং সেখানে আমার টানা গদ্য শিল্পের যে পরীক্ষা এবং নিরীক্ষা সেখানে নেই, কিন্তু আমি এই কবিতা দুটো দিয়েই শুরু করতে চাই, যেহেতু ইতিপূর্বে আমরা ভালোবাসা শব্দটির সাক্ষাৎকার এবং সম্মুখীন হয়েছি। প্রথম কবিতাটার নাম পুরো পাখি। আমি কোনোদিন পুরো পাখি ধরিনি, ভয় পেয়ে শুধু দেখিয়াছি হরিণী, পায়ে পায়ে ওই চলে গেছে বহু দূরে, চারিপাশে মেঘ বসে আছে হাঁটু মুড়ে। আমি কোনোদিন পুরো পাখি ধরিনি, ভাঙা কুড়ে থেকে এতটুকু নড়িনি, শুধু দেখিয়াছি আমারই মাংস জুড়ে, জল জমিয়াছে অঙ্কুরে অঙ্কুরে। আমি কোনোদিন পুরো পাখি ধরিনি, বেঁচে নাই তবু কোনোদিনও মরিনি, শুধু দেখিয়াছি আমাদের নদী তীরে, হরিণীরা আসে মেঘলা বিকেল চিরে। Bah, bah, kya baat, kya baat. So this is in English translation, the whole bird. I have never held a whole bird in my hands. Frightened, I have only seen deer slowly moving far away. The clouds sit bent-kneed around me. I have never held an entire bird in my hands. I have never moved from one broken house of leaves. I have only seen my own meat fill up with water, shoot by shoot. I have never held an entire bird in my hands. I am not alive, but neither am I dead. I have only seen deer arriving at our riverside, cutting across cloudly twilights. Next one, Jahar. Next one. তাহলে ওই মানে মাত্রাবৃত্ত স্বরবৃত্ত এগুলো তো লিখেছেন আপনি, না? হ্যাঁ, অনেক অনেক কবিতাও আছে, মাত্রাবৃত্ত লেখা কবিতাও আছে। প্রচুর প্রচুর। হ্যাঁ, যখন আমি করেছি কি, যখন টানা গদ্য শিল্পের দিকে গেছি, কবিতার মধ্যে ভাঙচুরের মধ্যে গেছি, তখন করেছি কি, কোথাও একটা স্নানাগার বা বিশ্রামাগার তৈরি করবার জন্য পয়ার এবং তার সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের মিশ্রণ, কিংবা পয়ার কিংবা তার সঙ্গে অক্ষরবৃত্তের একটা মিশ্রণ, যাকে পয়ার বলতে পারি না, আবার মহাপয়ারও বলতে পারি না, পয়ারের সঙ্গে মাত্রাবৃত্ত বা পয়ারের সঙ্গে অক্ষরবৃত্ত যুক্ত করলে দাঁড়াতে পারে, সেরকম একটা পরীক্ষার মধ্যে ছিলাম। এগুলো সেই সব কবিতারই উদাহরণ, হয়তো ব্যর্থ উদাহরণ। কি ওই ৮-৬টাই মেইনটেইন করে, ৮-৬টা অনুসরণ করে ৮-৬ থেকে কখনো এক মাত্রা কি দু মাত্রা কম বা কখনো বেশি রেখে কবিতার মূল যে পয়ারের জায়গাটাকে ভেঙে দেওয়ার একটা চেষ্টা ছিল। বাহ বাহ। পরের কবিতা হচ্ছে ভাঙা চাঁদ। ভাঙা চাঁদ, ভাঙা পর্ণ পৃথা, আজ কোনো কথা বলা বৃথা, পায়ে পায়ে পদছাপ ফোটে, ভূমি ভস্য ভূমা হেসে ওঠে, আমি একা তামসতা ধরে, বার বার ব্যর্থ ঘুমো ঘোরে, চেয়ে দেখি শ্যাম সীমা ঢাকা, পদ্মা গঙ্গা চাঁদ আর চাকা, জল যায় অস্থিবাদ তীরে, কাঁদো তুমি কাঁদো ধীরে ধীরে, ভাঙা চাঁদ, ভাঙা পর্ণ পৃথা, আজ কোনো কথা বলা বৃথা। Kya baat, fantastic. The broken moon, broken heart of leaves. It is useless to speak today. One by one footprints appear. The land and its ashes laugh, holding darkness alone. I stay in futile. The distant green horizon covers the Podda
the Ganga, the moon, the wheel. Their water cuts through theism. Weep, weep slowly, my love. Broken moon, broken heart of leaves. It is useless to speak today. Many, many thanks, Jehuda. I'll come back to you again. Let us move on to Shamim Raza, but Mitul, if you kindly read a brief introduction on Shamim Raza. Shamim Raza is a writer, literary critic. Okay, we can hear. Sorry. The literary critic as well as a novelist. His unique and diverse writing style and ability to combine classic concepts with modern flavors make him a notable poet in both Bengals. Shamim has published 8 collections of poetry and 1 short story book. He has also edited African Literary Collection 1 and 2. He received 4 awards for poetry writing, Krittibash Award 2007, Binoy Mazumdar Sammanona 2014, Banglar Mukh 2016, and Kobita Ashram Award 2019. He has a long career in literary journalism. He is currently teaching comparative literature and culture at Jahangirnagar University. Thank you, Mitul. Shamim, many thanks for joining again. এই যে একটা ইন্ট্রোডাকশন শুনলাম, এত পুরস্কার পেতে কেমন লাগে একটু বলুন তো? এত মানুষের ভালোবাসা পাওয়া, আপনার মুখের মাঝে কিন্তু এটা মেঘের ছায়া, মানে কি আশ্চর্য, মনে হয় যে একটা ডিভাইন শিশু মনে হয়, স্বর্গীয় শিশু। কবিদের মাঝেই বোধহয় এটা, কবিদের মাঝে ওই ছায়াটা থাকে আর কি, সত্যিকার কবিদের মাঝে এই ছায়াটা থাকে। এটা একটু আগে আপনাকে বলেছিলাম যে আপনার আরো বেশি তো যে এত সুন্দর সময় আপনার কথাগুলো শোনা যাচ্ছে না, একটু যদি আপনার ডিভাইসটা একটু মুখের সামনে, মুখের সামনে রাখলে এক্স্যাক্টলি পাচ্ছেন কিনা, শুনতে পাচ্ছেন? নেটওয়ার্কে একটু মানে একটু ঝামেলায় আছি মনে হয়। আমি কি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে? এখন শোনা যাচ্ছে প্লিজ শুনতে পাচ্ছেন? প্লিজ ক্যারি অন। ইয়েস, উই ক্যান হিয়ার। শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। উই ক্যান হিয়ার, প্লিজ ক্যারি অন। আমি কবিতা প্রথম কোথায় ফেলবো বলতে মার ওইটা আজকে দিত। আমি বাংলা প্রথম পড়ি, তারপরে ইংরেজি পড়ছি। বাহ বাহ, হ্যাঁ শুনছি, শুনতে পাচ্ছেন? আমরা শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি বাংলায় পড়ছি। আমি এক সাগরে ভাষা কৃতদাস, দেশহীন মানুষের দেশের একটি কবিতা। এই সমুদ্র মায়ার, এই সমুদ্র ধাঁধার কৃতদাসী হয়ে এই সমুদ্রে ভাসছে আমারই মা ভাই বোন, অভিবাসী দুঃস্বপ্নে বিভোর, সাঁতার না জানা এসব স্বজন। শ্বেতপদ্ম হাতে জন্মেছিলে মুক্ত স্বাধীন দেশে, তাহাদের মতন গভর্নমেন্ট ফেরারি এখানে, বুদ্ধিজীবীরা বাঁকুড়ার পুতুল সকল, ক্যাফে চলছে সংসদ, বারে নাচছে বয়সী বেশ্যা, মুদ্রা জমছে কতিপয়ের হাতে যারা মানুষ নামে নকল, স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছে নীল জল, চুনাফি, কোরাল মাছ, শ্রম লুট হবার আগেই শরীর হারিয়ে বসে আছে যেন মৃত অক্টোপাস। চোখ টিপে হাসছে আন্দামান, আচেহ প্রদেশ, হাসছে রেঙ্গুন, আলাওয়ালের স্বদেশ, রক্তের ঢেউ গুনে দুঃস্বপ্নের দিন ফেতলানো সময়, রক্তপাই দালাল ঘুরছে যেন মৃত দূত করছে প্রণয়। ও ফুল গ্লাডিওলাস, তুমি কি গ্লাডিয়েটরদের চেনো যারা ভাসছে বঙ্গোপসাগর আর আন্দামানে? আমিও যেন ভাসছি তাদের সাথে, তারা কি বেঁচে আছে এখনো? মৃত্যু জাদুকরের মুখের ভেতর লুকানো এক শকুন,
ঘুমের ঘোরে পরজন্মের কাফনের পাখি ওড়ে মনে আমার, শোনো প্রণয়িনী পাখি ওগো বুবুন, ওড়ার ঠিকানা জানা নেই যে পাখির ডানার, সেই পাখি আমি। ওদিকে দেখো ওরা ভাসছে অতই নোনা জলে, আয়ু রেখা মুছে গেছে যার, সে যে মৃত্যুর আগেই স্বপ্ন বেচা এক নিহত শিকার। A slave I am, floating on the sea, translated by Mahbub Siddiqui. This is the sea of illusion, sea of puzzle, floating here as slaves, my mother, brother, sisters. How to feel, don't know. Yet dream to migrate, glisters. You were the born in a free state, lotus in hand, just like the Mr. Here the government is absconded, intellectual mere Bakura's dolls, cafe, parliament, barn, aged slut, dances in the bar, money goes to a few. Those are namely human, actually false. Witness harpoon, witness tuna fish, how dreams were mud, but he lost before liver looking as if Kaseho province is stunting. Yangon Alawal's land is also granting. Blood US result is nightmares, a bruise, a tapered, Asian blood monger speaks around as if makes romance repair. Oh, gladiolus, you know who is gladiator son? They are floating on the Bay of Bengal and Andaman. See me too floating with them. Are they alive? Further, death, a vulture in magician's mouth hidden. I feel a soundboard of the afterlife when please, baboon, dear bird, please listen. Wings don't know where the bird flies. The bird I am blue. There are floating on smell salt water with lifeline dry, a flame praise the food fails dreams before die. Thank you. That's it. Many thanks. Many thanks, Shamim Raza. You are very strategic in a sense that you didn't try to move on to the discussion that I started with. এটা খুব খুব কৌশলে এড়িয়ে গেছেন, আমরা এটা টের পেলাম। কিন্তু একটু মানে বোঝা যায় এটা এই ইনোসেন্স থাকলে পরেই এরাই খুব বিব্রত বোধ করেন নিজের সম্পর্কে কথা বলতে। মানে নিজের এটা বলছিলাম যে আপনার পুরস্কার গুলো that shows that you made already a niche, number of prestigious awards you received for your poetry, and that shows how deeply, how profoundly you loved by the poetry lovers from both Bengal, Bangladesh and West Bengal. If you kindly tell us briefly how love connects, how love comes to you or comes to your writing. আপনি যেটা বলছিলেন যে এড়িয়ে যাওয়া, আসলে তো এইগুলো ভালোবাসা পুরস্কার সেটাই না এটাই শুনতে চাইছিলাম। বিষয় না, আপনি নোবেল পেলেও সেটাও ভালোবাসার একটা অংশ। তো হ্যাঁ এটাই ভালোবাসাটা, এই যে আপনার সাথে আমার সম্পর্ক তৈরি হলো, এই সম্পর্কটা আমরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রাখাটাই তো মূল। আপনি যে জায়গাটায়
দাঁড়িয়ে আছেন, যে জায়গাটার খুব দুর্দান্ত ব্যাখ্যা দিলেন কবি এবং আমাদের আসলেই আমাদের শিক্ষক জহর সেন মজুমদার। দুর্দান্ত ভাবে বললেন আমাদের কবি বন্ধু জুয়েল মাজার, বললেন হুয়ান কিংবা সেরেনা, সবাই তাদের ভালোবাসার কথা বললেন। আসলে তো সত্যিটাই হচ্ছে যে আমরা তো সবাই সেই একটা শুক্রাণু আর একটা ডিম্বাণুর ফসল, যেটার মানে সত্যিকার অর্থে ভালোবাসা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না। সেইটা ক্ষতস্থান থেকে কথা বলছিলেন কিংবা ভালোবাসার জায়গা থেকে, যে অন্ধকার জায়গার কথা বলছিলেন, জহরটা সুন্দরভাবে বিন্যস্ত করে বলছিলেন। তো আমরা সেই ভালোবাসার জায়গা থেকে আজকের যে জায়গাটা, যে বৃক্ষ, প্রকৃতি, বিশেষ করে প্রকৃতিকেও যে ভালোবাসার মধ্য থেকে আমরা বেড়ে উঠছি, এই ভালোবাসা তো অফুরান। আপনি জীবনানন্দের সেই জায়গাটা আপনি দেখেন, চালতা আমি থাকবো না কিন্তু চালতা ফুল কি ভিজবে না, দেখেন কি সুন্দর, চালতা ফুল কি আর ভিজবে না শিশিরের জলে, নরম গন্ধের ঢেউয়ে আমি চলে যাব বলে। এই যে আমি যে চলে যাব, তারপরেও কিন্তু চালতা ফুল শিশিরের জলে ভিজবে, এটা ভালোবাসারই একটা দুর্দান্ত। তো আমি আর একটা কবিতা পড়ে নি, না পরে এসে পড়ি? পড়ে আসি আপনার কাছে, পড়ে এসে মানে আরেকটি কবিতা হবে। We are moving on to Sharena, but let me read some audience's feedback. Nikhilesh Rai, খুঁজতে খুঁজতে এত দূর এখনই পেলাম। Many thanks, আপনি এটা পেয়েছেন, এটা খুব আনন্দের। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তো পেলেন লিঙ্কটা। এরপরে আপনার মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি, হ্যাঁ এটা একটু শামীমের সম্ভবত ইন্টারনেটে একটু সমস্যা ছিল। মানবেন্দ্র সাহা, as far as I know, he's a poet as well. খুব ভালো লাগছে অনুষ্ঠান। Joyard Hussain, poet Shamim Raza's poem is one of my favorites. Sohel Rana, Shamim Raza স্যার নেটে সমস্যা করছে। And আমি আরো কিছু কমেন্ট আছে, ইনফ্যাক্ট আমি অন্য সময় একটু পড়ে নিতে পারি। এখন একটা জায়গা হলো, let's move on to Sharena now. আপনি এটা বললেন, what Shamim Raza said, just briefly, let me briefly explain that the aim of literature, aim of art actually, in another way, association of human being from one end to another. এক কর্নারের মানুষ, এটা সিনেমার মূল উদ্দেশ্য কি? একটা জাপানের ছবি হয়েছে, বাংলাদেশের একজন মানুষ দেখছে। তো বাংলাদেশের মানুষ দেখে মানে different art form is being perceived by different corners of the world. So this is the aim, that will make একটা মিলন তৈরি করবে, একটা অ্যাসোসিয়েশন তৈরি করবে as a whole humanity. এবং especially love makes this possible. X chromosome comes from man and Y chromosome comes from woman. That makes a huge reaction, and that makes even human being. The human being is even a creation of love. So love and association of two different things. Ekta আজকের এই কবিতা আমরা আজকে we are listening Juan's poetry from Ecuador. So only poetry, only art can make it possible. From people from one corner can love the poetry and art form of another corner, and that's how they become familiar with different cultures, different way and lifestyle of different people all around the globe. So many thanks, Sharena. Let us have your poetry performance, but can I ask you another question, perhaps? Why do we write poetry? Why not other things? Why I mean, poetry? How poetry? I mean, in what level poetry does mean to you? Poetry to me is like breathing. It's always been a part of me. I say it's been part of my life since I was about 6 years old. It's been an outlet for me to write my emotions and to express, and now it's something that I encourage others to do. But did you even try to express yourself through any other media, or it was always poetry? Always. It's always been, yeah, poetry is just, I say, like, it runs through my blood. It's just something that's connected to me. Wow, what a great description. What a great passion for poetry. Great. Let's have and I mean,
what would you like to achieve through writing poetry? I've kind If of I achieved, ask you, yeah, is it just your self-expression? Is it just a media where you can express yourself, or you would like to change the world, or people must sometimes people have a messianic vision, for an example, yeah. to change, to revolutionize the world or something like this. But to you, from your point of view, why poetry is important to you? I think for me, a lot of people, especially today with COVID and everything that's happening in lockdown, suffering a lot with the mental health and struggles. And I think it's very important that people are able to self-express. Not many people can self-express because they find it difficult to release their emotions. But I find that if people just embraced it and even just took pen to paper, they'd realize the potential of how powerful words can be and just expressing and getting it out. So it's very important for me that to encourage others to be able to just feel comfortable in expressing themselves and being able to share this kind of art form. Thank you. Thank you. Would you have anything to add on anyone's poem that you read, that you heard so far? Sorry. Would you like to add any comment on any poetry that is being read by other poets? It's really beautiful to listen to people's poems in their own mother tongue. For me, I only ever hear quite a lot of, there's a few that speak in different languages, but it's really beautiful, I think, to listen to other people. Right. Did you ever try to write in any other poetry apart from English? Any other language, sorry, any other language, that's what I meant. No, because unfortunately for myself, I don't know any other language. It's always been English. Right. So it's very beautiful. Even though I don't understand it, it's still like maybe recognizes to my soul or something. You perhaps to see the waves of words, flow of words. Exactly. Thank you. Thank you. Let us have your performance now, if that's okay. Thank you. A connection, an invisible wave, a flowing energy, a light inside that's penetrating me. It's the comfort of your silence in a place that I no longer feel alone, a space carved with your imprint, embedded into my thoughts, that you fully support me. It's a cloudy haze I feel when you steal my soul. Blinded by my emotions, I lose control of me. I cannot see clearly. All I see is a blank space, a midnight sky, a super full moon, illuminated by flickers of light. You spark up this appetite, leaving this hunger, this deep longing to be. Your crashing wave, your echo in the sea. I want to be your colour-changing sky. When night falls and the red sky swirls into blue, and the last of light shines through, I want to be stood right next to you. It's our connection, our invisible emptiness of craziness, of fantasy and fiction. You are my addiction, my galaxy away from Earth. You are the key to my rebirth, the light inside of me. It's our connection, this invisible energy, linking these roots that are pulling me to you. Thank you. Can I have another invisible emptiness? How beautifully constructed, Sharena. Thank you. Can I have one more? Yeah. This one is my love of the moon. I love a full moon. My moon. I await your arrival like the bees wait for spring, released from hibernation to taste life once again. I await your arrival to heal the cracks that cause my suffering, to steal this emptiness that I'm still recovering. I await your arrival to revive my soul, to synchronize my depleted energy flow. I await your arrival so I can feel in control of the days when I'm alone and craving your presence, mourning your non-existence, waiting for your essence. You left me. You left this soul and handed my heart to a new host. You left me, lifeless in a world of life, leaving just your ghost. You left me with your memories, my light into the dark. You left me with a light I wanted to demolish, a light only you could ignite. I'm missing my taste of heavenly rays when darkness dawns and clouds my days. I'm missing my oxygen, my daily fuel, when my heart takes a rest and it cannot rule. My thoughts are thinking because
I have you. And as much as I love my sky so blue, I know that after 29 days have passed, I'll eventually see you. But that doesn't stop me from missing you like silence misses its secrecy. I want to tune into your frequency. This has me questioning, this invisible wave, this incredible electricity that haunts me when you're not around. You are the spark in my heart that disappears far too soon. Nothing comes close to you, my dear full moon. Thank you. Thank you. Thank you, Sharena. We'll try to come back to again for the concluding note, actually. But let us move on to poet Jewell Mancher. Mitul, can you read some audience's feedback, if that's okay? Sure. Just to make sure that we are not forgetting the audience. নিখিলেশ রায়, জহরদার, শামীম, জুয়েল ভাই, প্রিয় কবিদের সমাহার, রঞ্জিত দাস, জহর স্যারের কথায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার কথা মনে আসছে। শক্তি চড়াইয়ের স্বপ্নভঙ্গের কথা বলেছিলেন, কিন্তু জহর স্যার পথের দিশা দেন। তার কবিতা পড়ে আমি বিস্মিত হই, এই কারণেই এই কবিকে আমি মহান কবি রূপে মানি। প্রণাম কবিকে। বনানী চক্রবর্তী, জহর সেন এক চিরকালীন ঘোর, সুদেষ্ণা মৈত্র, to Suam, wow, a glass full of carbide. Thanks for the Spanish version also. Gabby Sambusheti, wonderful. Gabby is a friend of us. Gabby is a very powerful Argentine poet, a very good friend of mine, and a wonderful contributor to the Gronthee, and she will be featured as part of the series very soon again. Many thanks, Gabby, for watching. Many thanks for all this support. And Omi Shahar Mitra, Jahar Sen Mazumdar, take a bow, sir. And last but not least, Jewell Chakraborty, কবিতা অনুষ্ঠান আর পরিচিত মানুষগুলোকে দেখে খুবই ভালো লাগছে। বহু বছর আগে কবি শামীম শাহানের একটা কবিতা আমাকে দেখিয়া এসে হাসিয়া ফেলিল, আমিও তাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। অতঃপর হাসির আড়ালে কান্না ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। 3 লাইনের মধ্যে কবি শামীম শাহানের কি অদ্ভুত প্রেম আর বিরহ। ভালো থাকবেন সবাই, ভালো লিখবেন। Many thanks. Jewell চক্রবর্তী, আমি জানি না জহরদার মনে আছে কিনা, sorry, Jewell চক্রবর্তী, a friend of mine, a very powerful fiction writer, গল্পকার বইয়ে, কিন্তু কিছু মানুষেরা আছে নিজের লেখার প্রতি, নিজের লেখায় কি পরিমাণ শক্তি, চিটাং সিলেট মেডিকেলে পড়ার সময় আমাদের সাথে পরিচয়, দীর্ঘদিন পরে এই গ্রন্থির প্ল্যাটফর্মের মধ্য দিয়ে দেখা। এবং আমার একটা জিনিস উজ্জ্বল যদি শুনে থাকো, একটা জিনিস আমাকে বদলে দিয়েছে। উজ্জ্বলের আমি আরেকটা ফোরামে বলেছি, বনানী এবং শোভনার কবিতা নিয়ে একবার বসেছিলাম, ওখানে বলেছি যে আমার একটা গল্প মুস্তাক আহমদ দিনের সম্পাদিত বিকাশে বেরুলো, এটার নাম হলো নগরনামা। তো দীর্ঘ কমেন্ট, মানুষজন পোস্টকার্ডে, তখন আহমদ সোফা পোস্টকার্ডে লিখতেন, ওখানে বগুড়া থেকে রেজাউল করিম চৌধুরী, এরা দীর্ঘ লেখা লিখছেন। এত চমৎকার মানে ফিডব্যাক পাচ্ছে এই গল্প নিয়ে, অনেকে অনেক কিছু বলছে। তখন নিজের মাঝেই মনে হচ্ছে এটা বোধহয় কিছু একটা হয়েছে। কিন্তু উজ্জ্বল এসে আমার বাসাতে বললো যে কায়সা, এটা কিছুই হয়নি। আমি খানিকটা মানে তখন একটু এটার জন্য, এই ফিডব্যাকের জন্য প্রস্তুত ছিলাম। এবং সে বলল ওখানে একটা লাইন ছিল, সায়েম বলে একটা ক্যারেক্টার ছিল, এবং ওখানে একটা লাইন ছিল যে সায়েমের হুহু করে উঠে। এবং সে বললো কায়সার, তোমার তো এই শক্তিটা থাকার কথা যে তোমার নারেটিভ পড়ে মানুষজনের হুহু করে উঠবে, তুমি ডাইরেক্টলি বলতে যাবে কেন যে হুহু করে উঠে? দ্যাট শোজ ইউর উইকনেস। এরপরে আর কিছু বলতে, এরপরে তোমাকে আর কিছু বলতে চাই। এবং আমার কাছে পুরো গল্পের ডাইজেসিসটা, আইডিয়া, প্যারাডাইমটা বদলে গেল। এটা সত্যি পড়ে এটা আমার বারবার এটা মনে থেকেছে যে এইটাই একজন লেখকের, কবিতা হোক গল্পকার, এটা একটা অনেক শক্তির জায়গা। আমাকে কি কনফিডেন্টলি বললো যে এটা তোমার কাছে আশা করি না, সায়ামের হুহু করে উঠবে, এটা তুমি ডাইরেক্ট, এই ডাইরেক্টনেস, এই ডাইরেক্ট নারেটিভটা লিখেছো, এটা সেই মনে। আমার প্রথমে নিতে খুব কষ্ট হলো, কিন্তু পরে এটা দেখলাম যে উজ্জ্বলের জায়গা থেকে এটা খুব স্বাভাবিক। এবং উজ্জ্বল এই রকমের একজন পাওয়ারফুল গল্পকার। অনেকদিন পরে আমি দেখছি এখন মানে এই গ্রন্থির ইয়েগুলো দেখছেন। মেনি থ্যাঙ্কস উজ্জ্বল। এই কথাগুলো মনে আছে, কিন্তু এই কথাগুলো বারবারই মনে থাকে। কিছু লিখতে গেলেই এটা মনে হয় যে বেশি ডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে কিনা, স্থূল হয়ে যাচ্ছে কিনা, এটা খুব মনে থাকবে। আমরা এখন জুয়েল মাঝহারের কাছে যাচ্ছি।
জুয়েল মাঝহার আপনারা জানেন 80-র দশকের অত্যন্ত শক্তিমান একজন কবি এবং ভেরি ওয়েল রেড মানুষ একজন, যিনি আবার এত চমৎকার আমার মনে হলো সেদিন মারুফ রায়হানের সম্পাদনায় মাটি বেরোতো বোধহয় 88-89-এ, এবং তখন জুয়েল মাঝহার বেশ কিছু অনুবাদ করেছিলেন। আমার মনে আছে বোধহয় এলিয়টের প্রুফরোকের যে প্রুফরোক সং যেটা, এটা খুব অনুবাদ ওখানেই বোধহয় ছাপা হয়, এটা আমার মনে আছে। একজন কবি না হলে এলিয়টের অনুবাদ তো এমনিতেই কি ভীষণ রকমের মানে দুর্বিষহ, এটাতে হাত দিয়ে ওটা কি পরিমাণ দুর্বিষহ, এবং এই কাজগুলো আপনি করেছেন আমার বেগলি মনে হলো এটা 88-89-এর দিকে হবে, আমি জানি না, পরে বোধহয় 90s-এ এসে মাটিটা বন্ধ হয়ে গেল। তো মেনি থ্যাঙ্কস জুয়েল মাঝহার, আজকে মানে দেখা হলো, মানে কথা হলো, এই ফাঁকে কথা হলো, এটা এই যোগাযোগটা অব্যাহত থাকা উচিত। আপনার কাছে একটা প্রশ্ন বলা উচিত, প্রশ্ন করতে চাই না বলে দিই যে ছুঁড়ে দিতে চাই। হ্যাঁ, let us say I would like to throw a question towards you. এটা যে কেন লিখেন বলেন তো, লিখে কি হয় আসলে? এই যে লিখছি আমরা, এই যে মানে এই তো মানুষ তো ঠিকই আত্মহত্যা করছে, এই তো মানুষ ঠিকই মানে মরছে, আপনি আপনার ভেতরের কান্না তো কমছে না, ভেতরের ক্রন্দন তো কিছুতেই কমছে না, তাহলে কেন লিখছি? ভেতরের যে একটা অবিরাম কান্নার মাঝে আমরা থাকি, ঘুম থেকে ওঠার পরেই একটা কান্না শুরু হয়। আমার মনে আছে, আপনাদের মনে পড়বে যে সোলভিলর ওই যে হেন্ডারসনদের র্যাঙ্কিং এ একটা কান্না দিয়ে শুরু হলো যে কি করি, তার ভিতরে একটা কি করি, এটা আমাদের প্রত্যেকের মাঝেই কিন্তু এই প্রশ্নটা আছে। তো বলেন তো এটা কেন লিখছি আমরা? একটু যদি আপনি আনমিউটেড আছেন, যদি একটু আনমিউট করা যায়। হ্যাঁ, আপনাকে একটু যদি আনমিউট করে ফেলেন, আপনি মিউটেড আছেন, আপনাকে, হ্যাঁ, আপনি যদি একটু আনমিউট করতে পারেন। আমি আপনাকে আনমিউট করতে পারছি না। আনমিউট করলাম, আনমিউট করলাম, এখন কি হয়েছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম যে আসলে এটা হচ্ছে একটা নিরুপায় একটা অবস্থা, আর মানে এর বাইরে অন্য কিছু করবার নেই আসলে। এই যে যখন যে আপনার ভেতর থেকে যখন কান্না আসে, আপনি বললেন কান্নার কথা দিয়ে বললেন আর কি, কান্নাটা যখন আসছে, এই কান্নার উপর কিন্তু আপনার নিয়ন্ত্রণ নেই। মানে কান্না উদ্গত কান্না কিন্তু আপনার ভিতরে ছিল, সেটা কিন্তু বেরিয়ে গেছে চোখ দিয়ে। তার আসলে মানে যেটা হয় যে আপনি যেটাকে আটকে রাখতে পারছেন না, এই লেখাটা কেন হচ্ছে? আপনি যখন আপনার এই যে ধরেন যে আপনি ঝড় যখন এলো, একটা শূন্যতা তৈরি হলো, শূন্যতা মোচনের উপায়টা হচ্ছে ঝড় কিন্তু প্রবল বেগে আসছে, সে সবকিছু তছনছ করে আসছে। এই যে লেখার ব্যাপারটা হচ্ছে, ভেতরে আপনার জমে ছিল অনেক লাভা কিন্তু লাভার উদ্গীরণ হচ্ছে। শোভনা কিন্তু এরকম একটা কথা বলেছিল আপনাদের এই অনুষ্ঠানে, যে এটা হচ্ছে ভেতরে যখন চাপগুলো তৈরি হয়, চাপ তাপ তৈরি হয়, এর একটা আউটলেট লাগে, বেরোবার রাস্তা সে খোঁজে। তো এর পেছনে এটার জন্য কিন্তু আপনার নিজের কিছু করবার নেই আসলে। আপনি আসলে মানে এই ভেতরের যে তাড়নার কিন্তু দাস আপনি আসলে এখানে আপনি আসলে চালিত হন, ভেতর থেকে চালিত হন। এই যে ভেতর থেকে চালিত হওয়া, মানুষ যখন গান গায়, মানুষ যখন কাঁদে, মানুষ যখন রাগে ফেটে পড়ে, এর উপর তার নিয়ন্ত্রণ নেই। কবি যখন লিখছেন, তিনি কি করছেন? তার অনুভূতি মালাকে তিনি অন্যের কাছে এক্সপ্রেস করছেন, এবং এটা কিন্তু নিজের কাছেও, মানুষ কিন্তু নিজের কাছে বিড়বিড় করে অনেক সময়, দেখবেন যে সে বিড়বিড় করছে, নিজেকে শোনাচ্ছে কথা। আসলে তো আমরা নিজের অনুভূতিকে ট্রান্সলেট করছি। কিন্তু আসলে কি কবিতা কি আসলে আমাদের একটা অনন্ত মনোলগ কিনা, যে আসলে নিজের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছে? আসলে তো একটা মনোলগই, আসলে এক ধরনের মনোলগই, কিন্তু এই মনোলগটা কিন্তু এটা অন্যরা তখন শোনে। এই যখন মনোলগটা করছেন, এই প্রক্রিয়াটা হয় কি, সেটা অন্যের কাছে চলে যায়। আপনি কান্নার শটটা কিন্তু, তরঙ্গটা কিন্তু চলে যায়। আমার এখানে যে ঢেউটা উঠছে, অন্য বাড়িতে সে আছড়ে, অন্য দেয়ালে গিয়ে, মানে বাতাসের ঢেউ কিন্তু অন্য দেয়ালে আছড়ে পড়ছে। এই যে ব্যাপারটি, এই হচ্ছে একটা নিরুপায় একটা অবস্থা, বিমোচন, মানে নিজের ভেতরে যে চাপ তাপ
বা দহন বা আনন্দ যেটাই হয়, এটার একটা প্রকাশ লাগে। সেটা কিন্তু কবি করেন কি, যে অভিধানের মৃত শব্দকে তিনি জাগিয়ে তোলেন সোনার কাঠি বুলিয়ে, তাই না? যে সে নতুন কিন্তু ডানা পায়। শব্দ তো ঘুমিয়েছিল, ডরমেন্ট ছিল মৃত পুস্তকের মধ্যে, অভিধানের ভেতরে, কিন্তু কবি কিন্তু এই শব্দটিকে কিন্তু প্রাণ দিলেন এবং সে ডানা পেয়ে অন্যের কাছে উড়ে গেল, আপনার পাখি অন্যের কাছে চলে যাওয়ার মতো। তখন পাঠকের সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করা হয় পৃথিবীর সাথে। এই যে মেঘ উড়ে আসে, এই যে জহরদা অনেক সুন্দর করে বললেন আর কি, যে আসলে তো আমরা একটি অবস্থা থেকে আরেকটি অবস্থাতে যাই। এই যে একই অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় যাওয়া, মানুষের নিয়ন্ত্রণ কিন্তু নেই, মনের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেই। অবচেতনের ভেতরে অনেক লেদ জমা হয়, অনেক আনন্দ জমা হয়, অনেক ভালোবাসার অনুভূতি জমা হয়, অনেক ক্রোধ জমা হয়, এই যে অনেক বিতৃষ্ণা জমা হয়, অনেক অ্যাঙ্গার জমা হয়, অ্যাঙ্গুইশ তৈরি হয়। এইগুলোর যে মিলিত চাপ কিন্তু সে কিন্তু একটা ফোড়ার মতো বেরিয়ে যায়, মানে অগ্নিগিরির জ্বালামুখটাকে ভেঙে দিয়ে বেরিয়ে আসে। এরকম একটা ব্যাপার মনে হয় আর কি আমার। আর এখানে কিন্তু কবির কিছু করার থাকে না। কবির যেটা করার থাকে, তিনি কি করেন, তার নিজের চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে তার নিজের মনোধর্মকে তুলে ধরেন, তার শব্দের ভিতর থেকে, উপমার মধ্যে দিয়ে, বা এবং যে প্রচলিত চিন্তার জায়গা থেকে তিনি চুরমার করে দেন হয়তো। হ্যাঁ, তাই না? এই যে অন্ধকারের মধ্যে সূর্য এসে ঢুকে যায় ছুরির ফলার মতো। হ্যাঁ, একটা অন্ধকারের মধ্যে যে একটা তরবারির মতো, সোনালী তরবারির মতো সে অন্ধকারকে কেটে বেরিয়ে আসে সূর্য। এইটাই হচ্ছে সৃজনের প্রক্রিয়াটা, তো এরকমই মনে হচ্ছে আর কি। একদম well described, Jewell Mancher. Can we have a bit of reading from you? হ্যাঁ, আমি একটা কবিতা পড়তে চাই এই মুহূর্তে। সেটা হচ্ছে, আপনি জানেন, আপনি হাওড় এলাকার লোক, আমিও নেত্রকোনার হাওড়ের লোক। আপনি জানেন যে হাওড় এলাকা যে বিস্তীর্ণ, অনেকগুলো জেলা, বিস্তীর্ণ জেলা মানে অঞ্চল নিয়ে হাওড়, কিন্তু হাওড়ের একটা নিজস্ব। জুয়েল ভাই, সংক্ষেপে বলছি, লোভ দেখাবেন না, এগুলো কিন্তু খুবই প্রভোকিং। হাওড় নিয়ে বলবেন না, এগুলো খুবই মানে প্রভোকিং। আপনি জানেন, আপনি হাওড়ের আফাল দেখেছেন না? হাওড়ের ঝড়কে নিজস্ব কিন্তু মানে শব্দবন্ধ আছে। অন্যরা জানে ঝড়, কিন্তু আমাদের হাওড়ের এলাকার লোকেরা কিন্তু জানে আফাল। এই সব নতুন নতুন, এই যে হাওড়ের অঞ্চলের একটা ভাষায় লেখা কবিতা আমি পড়বো, যেটা হচ্ছে যে হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, শ্রীমঙ্গল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে যে হাওড়, যে সায়রের মতো, তাই না? তো এটা সমুদ্রের মতো মনে হয়, যে গ্রাম, এক একটা গ্রাম এক একটা জাহাজের মতো সমুদ্র, সেখানে কত ফ্লোরা এন্ড ফোনা, কত প্রাণ, তাই না, প্রাণসত্তা আছে। যাই হোক, কত পূর্ণিমা রাত কাটিয়েছে এই হাওড়ে। রাইট, এই যে চান্নি পশর রাইত যেটাকে আমরা বলি, তাই না? তো দিওয়ানা জিকির নামে একটা কবিতা পড়বো, যেটাকে ইংরেজিতে যদি বলি যে লুনাটিক চ্যান্টস আর কি। তো এটা পড়ছি, হাওড়ে অঞ্চলের শব্দ আপনি বুঝবেন। আমারে পড়ব মনে, জানি তুমি ডাকবা আমায়, খাড়া সোজা উক্তা হইয়া দিওয়ানা জিকিরে অবিরাম। বাঁশের জিংলা দিয়া, জালিবেদ সন্ধিবেদ দিয়া, কানমলা দিয়া মরে, আর কত করবা প্রহার। আমি এর প্রতিশোধ নেব ঠিক, খাল বিল নদী নালা বাইদ পার হইয়া চলে যাব 100 ক্রোশ দূরে একদিন। যেন কনফুসিয়াসের স্বপ্নে বিভোর কোনো চীনা, সারাদিন একা একা খালে বিলে কিস্তি ভাষায়। ডাকবা আমারে তুমি লুকায়া লুকায়া একদিন, যেন এক ভ্যাক শিশু হাইঞ্জাকালে কচুর বাগানে ডর পায়া চিল্লায়া মায়েরে একলা তার ডাকে। যেমতি বাদলা দিনে পাইতা মোরে হাকা লুকি হাওরে হাওরে, সারা তবু পাইবা না, যেন বোবা কালেঙ্গা পাহাড় চুপ মাইরা বৈশারব, আর দেখবো তোমার জিল্লতি। যত জোরে ডাক পারো কোনোদিন পাবা না আমায়, 100 ক্রোশ দূরে গিয়া তোমা হতে থাকবো স্বাধীন, খেলবো খেলার ছলে একা বসে তাস সারাদিন। আমারে খুঁজবা তুমি হবিগঞ্জে, তেকোনা পুকুর পারে, মিরাশির মাঠে আর উমেদ নগরে, করবা তালাশ চুপে পুরান মুন্সিফিয়ার বগলা বাজারে,
দুই হাত উঁচা কইরা হাক দিবা যেন ক্যানভাসার, চিফ রেট 2 টাকা হলদি বেটাটা, বেফিকির উড়াধুরা আমি এক ফকিন্নির পলা, আন্ধাকানা ঘুইরা মরি লাল নীল স্মৃতির বাগানে, চান্নি পশর রাইতে জারুলের নিচে বেসুমার, আবালের সর্দি যেন অবিরাম ফুল ঝরে পড়ে, মগরা নদীতে আর লাফুনিয়া কাউজুরি বিলে, তোমার নাকের মতো বেঁকা ঘোলা জল নিয়ে জলে নাও লয়া, মন ভরা গুস্সা লয়া, পেট ভরা ভুক লয়া আমি অলম্ভূত কালাবাইদে ভাই সারব একলা স্বাধীন, যেন আমি বাচ্চা এক উদ, খিদা লাগলে উক্তা ডুবে আচানক কালবাউস ধরে, কুষার ক্ষেতের ভিতরে বৈশা খাবো ফুর্তি লয়া মনে, আসমানে লেঞ্জাহাস উইরা চলে হাজারে বিজারে, চিতলের পেটি যেন কলকলাবে সামনে ধনু গাং, তার বুকে ঝাঁপ দিব করব আমি সেখানে স্নান, আমারে না পায়া যদি নিজের জাগনা চোখে মাখো তুমি নিদ্রা কুসুম, আমি তবে পুটকি ছেলা বান্দরের মতো বসে রব চুপচাপ বদ্যিরাজ গাছের আগায়। আমি কি আরেকটা পড়বো? হ্যাঁ প্লিজ ডু, প্লিজ ডু, একটা হতে পারে, হ্যাঁ প্লিজ ডু। আচ্ছা আচ্ছা, আরেকটা পড়ছি। আমি একটা প্রেমের কবিতা পড়ছি। বাহ। এটা হচ্ছে পাহাড়ে বেড়াতে যাবার পর, এটির নাম। পাহাড়ে বেড়াতে যাবার পর ক্রমশ তরঙ্গ বহুল হয়ে উঠল তোমার গ্রীবা, রজস্বলাদের গুরু নিতম্বের ক্রম শিহরণ গাছেদের গায়ে এসে লাগে, আর আমি ঝুলন্ত ডেউয়া ফলের মতো তোমার গরিমাময় কুচো যুগের দিকে তাকাই নতুন করে। আমার লোভের চাহনি গ্রীষ্ম দিনে তপ্ত শ্বেত বিন্দুর মতো ক্ষীণ ধারায় গড়িয়ে শুধু নামে, উপত্যকার হাজার রাত্রি শেষের রাত্রি আর দিন শেষের দিনে লোহরঙিন জবা ফুলের মতো উপহার তুমি, কালচে সবুজ পাতার আড়ালে বসে তোমাকে জারিত করি ক্রমাগত চোখের লবণে। তুমি সাদা সাদা অপ্রাপ্তিব কাচের মিনার থেকে উঁকি দাও, লহমায় লহমায় তোমার মুখ জ্বলে উঠতে দেখি ওই অরণ্য প্রদোষে। যখন পাহাড়ে যায় লোক, ভালুকদের কাছ থেকে তাদের ভারী চলন গতি আর জুতবদ্ধতার মন্ত্র শিখে নেওয়া ভালো। এসবের কিছু নমুনা নিয়ে এসেছি আজ। বরফে বক্ষ বন্ধনীর ভেতরে সেসব তুমি যত্নে রেখে দিও বহুদিন। আর চলো চিরখল, চির লোভাতুর, চির কুটিল আর চির বদমায়ের শহরে ফিরে না যাই আবার। চলো শীত রাত্রে গোপনে ডিঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি সরল অসভ্যতার দিকে। চলো ঘুমের ভেতরে, চলো পরস্পরকে কাঁধে নিয়ে ছুটি। চলো চলো ঘুমের ভেতরে, চলো পরস্পরকে কাঁধে নিয়ে ছুটি আবছা ভোরের কুয়াশায়। সাদা ফসিলের মতো বৃষ্টিতে ট্যাক্সিরা গর্জন করে ওঠে শুনি, আর দেখি হাতের তালুর মতো উপত্যকার ভোর সন্ধ্যার আভারূপে ক্ষণে ক্ষণে হেসে ওঠো তুমি, আর কেঁদে ওঠো ভালুক শিশুর মতো, কেঁদে ওঠো যেন দূর সাইবেরিয়ায়। সেসব কান্নাকে এখন জড়ো করেছি, আর ভাবছি ইঞ্জিন রব আর ক্ষুরধ্বনি থেকে দূরেই রয়েছে তোমার অভিজ্ঞান। তুমি এক লম্বা দৌড়, তুমি পত্রালির ভেতরে সাঁতার, বায়ু বাহিত বেলুনে বেলুনে। পাহাড় গোপন জলধারা নামায় আর ডাকে তোমায়, আর তাতে শব্দ করে ওঠে রাত্রি, যেন একাকী তক্ষক, যেন ছল। এটুকু ছলেই একদিন আমাদের জড়া ঠোঁটের কাছে প্রেম হয়ে আসবে কামের পেয়ালায়। সেখানে রঙিন পাথর থেকে পাথরে, চূড়া থেকে চূড়ায় লালাভ সূর্য
আর মেদুর রাত্রির চুপ শিরাপ ছলকে পড়বে তোমার গুরু নিতম্বে, তোমার তরঙ্গবহুল গ্রীবায় ডেউয়া ফলের মতো ঈষৎ ঝুলে পড়া তোমার স্তনে, আর গ্রানিট পাথরে গড়া নাভি নিম্ন দেশে। বাহ, এই পর্যন্ত পড়লাম আর কি। থ্যাংক ইউ। আপনি তো একটা জিনিস করলেন যেটা খুব একদম ঘোরগ্রস্ত করে রাখলেন এই হাওড়ের কথা বলে। হাওড়টা এটা আমাদের অনেক পূর্ণিমা রাত্রি কাটিয়েছি, এটা আর এখন বলেও আর মানে বললেই আবার মাদ হয়ে যাবার একটা ব্যাপার থাকবে। আমরা let us go back to Juan Jose Rodinas. Many thanks, Jewell Mancher, for beautiful selection of poetry and beautiful reading. Let me also read some audience's feedback. Ranjit Das, countless claps for Jewell Bhai. Abhijit Mollik, one of Showdo's regular audiences, an admirer of classical music. Abhijit Mollik ji is watching from Bangalore. Beautiful. নিখিলেশ রায়, কবিরা কত সুন্দর লিখেন, কি সুন্দর পড়েন, আবার এত সুন্দর বলেনও, ভালো লাগছে। মাসুক ইবনে আনিস, another poet, a friend of us, অসাধারণ কবিতা। Jofis Setu, a wonderful poet, I mean, quite a firm, one of the founders actually of Gronthee, a friend. উনি মাঝখানে দেখলাম একটু আমি একটু কথা বলতে চাইছিলাম সোলভিলোর হেন্ডারসন র্যাঙ্কিং নিয়ে, ওই যে ক্রন্দনের কথা বলছিলাম, এবং এটা মনে করিয়ে দিলেন। হেন্ডারসনের ভিতরে একটা যারা পড়েছেন জানেন এটা ওয়ান অফ দি প্রফাউন্ড ফিলোসফিক্যাল নোবেল। যাদের পড়া নেই, আমার মানে পৃথিবীর 10টা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলোর মাঝে একটা হবে। সৈয়দ শামসুল হক কিন্তু এটা অনুবাদ করেছেন বৃষ্টির রাজা। হ্যাঁ, শ্রাবণ রাজা নামে করেছেন। এটা বাংলা একাডেমিতে বেরিয়েছিল, এবং সৈয়দ হকের অনুবাদটা অসাধারণ ছিল। এটা আই ওয়ান্ট এবং এই যে একটা কোয়েস্ট নিজেদের ভিতরে জেগে ওঠা, এবং এই জায়গাটাই বোধহয় আমাদেরকে নানা রকমের একটা দিক শূন্য একটা অবস্থার দিকে, একটা ভ্যাকুয়ামের দিকে, একটা শূন্যতার দিকে ঠেলে দেয়। আমি এ নিয়ে একটু মানে কথা বলতে আরো সুযোগ থাকলে কথা বলবো, কিন্তু এখন আমি একটু ইয়েটা পাঠ করে নেই। এখানে সুমনা দাশগুপ্ত লিখেছেন প্রিয় কবিতা, বনানী চক্রবর্তী অ্যাগেন খুব সুন্দর ব্যাখ্যা, দারুণ বললেন জুয়েল মাঝার, সুমনা দাশগুপ্ত লিখেছেন। এরপরে অঞ্জনা পারিচ্চা খুব সুন্দর ব্যাখ্যা। এরপরে আপনার মাসুক ইবনে আনিস, উই আর ওয়াচিং স্যার। এরপরে জাহার সেন মজুমদার, I want to listen to more poems from দর্জি ঘরে এক রাত from poet জুয়েল ভাই। ঠিক আছে, আমরা দেখি, সুযোগ পেলে অবশ্যই হবে, অবশ্যই কথা হবে। আর অডিয়েন্স যাদের পড়তে পারলাম না, কমেন্ট পড়তে পারলাম না, সুদেশনা মৈত্র wrote on Sharena's poem Invisible Wave, just beautiful, just loved it. Let us go back to Juan Jose Rodinas. So, Juan, another question to you. Let us start with a question and then perhaps your poetry reading. Why do we have to write poetry? Why? I mean, does it serve any purpose? Well, I would like to be a painter, but I am not good with my hands. All the time I am thinking in images, translated. That's why poetry perhaps lets you the opportunity to paint. All the time I am thinking in images. I translate my feelings in images. And my first impulse is to transform that in words. And when I was a child, all the time I was a shy boy, and for that reason I started to write something, just lines in a notebook. And
from that, I started to record my life in pages. That was the beginning of my poetry, I guess. Just that. Right. Thank you. And can you also briefly tell us a bit more on the poetry of Ecuador? About this poem that I'm going to read. No, the poetry overall. Okay. Poetry of Ecuador, perhaps the major poets. And the poets that you like from Ecuador. Yeah. There is a. I think that the map about Latin American poetry or about Ecuadorian poetry is diverse. In my case, I liked poetry when I can feel, I can understand that the writer is showing me something intense that I can see as if this poem is alive, something that is surprising, astonishing, revealing. I can say that the mountains in the case of Quito are very important. We have the Galapagos Islands, but in my case, the Andean traditions, the Andean heritage, the Quechua as a language that works in the Spanish with, is very important as well. That's possibly the difference if we compare the Ecuadorian tradition with other Latin American literatures. This Andean, this Quechua component is very important. Well, right now I'm going to read a brief poem that is about a park that is in the middle of my hometown. And I hope you like it. Okay, great. Please do. Okay, I'm going to read the Spanish version. And then I'm going to read the English version. Si es pájaro, también estrella, decía el dibujante, mientras el lápiz calaba sobre una esquina de papel amarillo. Magnolias y ciruelos de papel cometa hilaron un jardín levemente impalpable. Pensamientos de hormiga, hojas de arce sobre una esquina en orden, y un mendigo lee las rosas que la vendedora ambulante ha colocado por un segundo antes. If it is a bird, it's also a star. The cartoonist was saying while the pencil pierced the corner of a yellow paper. Magnolias and tissue paper plums strung together a slightly impalpable garden. Thoughts of an ant, maple leaves in order on a corner, and a beggar reads roses that the street vendor has set for a moment before him. Can we have another poem, Juan? Can you hear me? Yes, I can hear you. I was looking a brief one. Right. Would you like us to come back to you afterwards? Okay, that's okay. Let's say, right, okay. জহরদা আপনার কাছে আসছি একটু মিতুল যদি if you kindly read some audience's feedback and then we'll come back to Jahar Sen Mazumdar. Sure. Hadiul Islam সকলকে শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা
জফরি সেতু জহর সেনের প্রেমের ডেফিনেশন অসাধারণ। Jawhar Hussain, the lyrics of Jawhar's poems were spectacular, thanks. Deepak Chaudhary, অসাধারণ দারুণ সুন্দর কবিতা। খন্দকার মেহেরুন নাহার, অসাধারণ দারুণ অদ্ভুত সুন্দর কবিতা। শেষ লাইনটা অসাধারণ, মাসুক ইবনে আনিস। তারপর জওহর হোসেন, নস্টালজিয়া আজ আত্মার উঠোনে। ধন্যবাদ কবি জুয়েল মাজহার। কালীপদ বর্মন, অসাধারণ কবিতা। মাসুক ইবনে আনিস, একটি অসাধারণ আয়োজন। ধন্যবাদ কবি টি এম আহমেদ কায়সারকে। ধন্যবাদ, আসলে মেনি থ্যাঙ্কস যারা দেখেন। এটা পুরো এটা গ্রন্থির প্রোডাকশন। গ্রন্থি একটা এই নতুন উদ্যোগ শুরু করেছে, 100 poets around the world for love, এবং love is মানে is a theme that is connected to poetry, sometimes quite strongly, sometimes quite subtly. এই জন্যে আমাদের কাছে মনে হলো যে আর এখনই this is the best time to spread and preach love. সুতরাং যারা দেখছেন তাদের কাছে ভালোবাসা, এবং প্লিজ leave your suggestion, please leave your comment and however you felt. We'll try to make it as interactive as possible. জহর সেন মজুমদার, আমরা জানি আপনার তো দেখছি এটা ভীষণ ভালো লাগছে। এই কারণে ভালো লাগছে জহরদা, আমি আপনার আরেকটা সেশনে আপনার সঙ্গে বসেছিলাম এবং আমার মনে হতো যে আপনার সঙ্গে একা একবার তপদিরদা সহ আরেকবার বসবো, এবং এটা আমার আনন্দ লাগছে। মানে বাংলা সাহিত্যে যারা এই চূড়ান্ত প্রতিভাধর মানুষ, নানাভাবে এরা জীবনে, কিন্তু আমি সেদিন জুয়েল ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছিলাম, লাইফ স্ট্রাগলটা এত স্ট্রাগল, কিন্তু দেখা গেল যে জীবদ্দশায় জীবনানন্দের ভাগ্যে যেটা হয়েছে, কমল কুমার মজুমদারের ভাগ্যে যেটা হয়েছে, এবং আমি আরেকটু এড করতে চাই, আমি জানি না, আমি এবং মুশায়েরা ছাড়া আমি কোথাও দেখিনি তার উপর কোনো কাজ করতে। লোকনাথ ভট্টাচার্য আমার ভীষণ প্রিয়। মানে আমি বুঝি না যে এই ধরনের লেখকেরা কিভাবে অনুচ্চারিত থাকেন, কিভাবে অপঠিত থাকতে পারে এই ধরনের লেখকেরা। এটা আমার একটা জিজ্ঞাসা। এই রকমের লেখেও যদি অনুচ্চারিত থাকতে হয়, অপঠিত থাকতে হয়, তাহলে আমি এটা একটা কি হবে লেখালেখির ভাগ্য, এটা একটা ব্যাপার। কিন্তু আমার ভীষণ ভালো লাগছে যে এই ফোরামে দেখলাম জহর সেন মজুমদারের এই যে একটা ধ্যানমগ্ন কবিতা, যে কবিতাগুলো পাঠ করলে পরে বাড়ি ফেরার পথ ভুলে যাবার কথা। আপনি বাড়ি ফিরছেন কবিতা পড়তে পড়তে, দেখবেন যে বাড়ি ফেরার পথ ভুলে যাচ্ছেন, আরো কারো দরজায় গিয়ে হয়তো আপনি নক করছেন। এই কবিতাগুলো একটা ভালো পাঠক আছেন, এবং এরা কোনো না কোনো ভাবে ভালো কবি বলেই বোধহয় এই কবিতাগুলোর সঙ্গে সংযোগ রচনা করতে পারেন। আমাকে এখানে তো অনেকেই, এখানেও যারা উপস্থিত তারাও আপনার কবিতা খুব ভালো পাঠ করেন। এটা আমার ভীষণ আনন্দের। আপনার কাছে কবিতা নিয়ে ফিরতে চাই। আর এই একটা ছোট প্রশ্ন, যে কেন কবিতা বলুন তো? কবিতা দিয়ে এই যে আপনার সঙ্গে একদিন কথাও হলো, যে এই যে একটা অর্থহীনতার মাঝে ডুবে আছি, বলতে গেলে বাস করি বললেও কম হবে, এটা অর্থহীনতার মাঝে ডুবে আছে। চারদিকে তাকালেই একটা অর্থহীনতা, চারদিকে তাকালেই একটা স্থূল সালনেস, এবং এখানে বেঁচে থাকাটাই একটা কনস্ট্যান্ট স্ট্রাগল। বেঁচে যে আছি কেন, এটা এই উত্তরটা এখন পর্যন্ত বের করতে পারিনি। ওখানে কবিতাটা কেন? আপনি মিউটেড আছেন, একটু যদি আনমিউট করা যায়। জোহরদা, আপনি একটু প্লিজ আনমিউট ইয়োরসেলফ। না, একটু আনমিউট করতে হবে। আপনি আবার হয়ে গেল। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, প্রশ্নটা কি একটু বলবেন স্যার? হ্যাঁ, ওইটাই বলছি যে কেন কবিতা, কবিতা দিয়ে, হ্যাঁ কেন আসলে কবিতা দিয়ে, যেখানে এই যে দেখেন, কবিতা তো থামাতে পারে না, আত্মহত্যা থামাতে পারে না, কবিতার নিজের বেঁচে থাকাটাই একটা প্রশ্নবিদ্ধ। নিজে কাল বেঁচে থাকবো কিনা, এবং বেঁচে থাকা আসলে অর্থময় কিনা আগামীকাল, সেটাই একটা প্রশ্নের জায়গা। এবং ওখানে কবিতা আসলে কোনো পারপাস সার্ভ করছে কিনা। আমরা জুয়েল মাঞ্চারের কণ্ঠে
কাছে তার ব্যাখ্যাটা শুনলাম, আপনার কাছে ব্যাখ্যাটা কি? আসলে এই প্রসঙ্গে বেশ কিছু কথা বলতেই হয়, কথা বলতে হয় এই কারণে যে প্রথম কথা হচ্ছে যে এটা তো কোনো সন্দেহ নেই যে কেন আমরা প্রথম কবিতা লিখতে এলাম। এত শিল্প মাধ্যম রয়েছে, আরো অনেক অনেক শিল্প মাধ্যম রয়েছে, যেসব শিল্প মাধ্যমে চলে যেতে পারলে কবিতা লিখবার থেকেও অনেক অনেক বেশি প্রাপ্তি প্রত্যাশা অতিরিক্ত কোনো প্রাপ্তিযোগ আমাদের ঘটতেও পারতো। এই জেনে শুনেও আমরা যেন কিছুটা আত্মহত্যা প্রবণ ঝুঁকি নিয়েই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কবিতার কাছে আত্মস্থ হয়ে আছি, আত্মমুগ্ধ হয়ে আছি। এই প্রশ্নটা শুধু একটা দুটো কথায় এই প্রশ্নের ঠিক যথার্থ সদুত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। আমি একটা দুটো কথা বলতে চাই। প্রথম কথা হচ্ছে যে লোরকার একটা অদ্ভুত বাক্যবন্ধ ছিল। লোকটা দুয়েন্দে শব্দ বলে একটি শব্দ ব্যবহার করেছিল। দুয়েন্দে শব্দটি তার ইংরেজি প্রতিশব্দ করলে দাঁড়ায় ডার্ক পিয়ন, ডার্ক পেইন। এই যে ডার্ক পেইন, আমার ধারণা প্রত্যেকটি ব্যক্তি সত্তার অবচেতনের গভীরে এরকম কোনো না কোনো ডার্ক পেইন প্রাথমিক জীবন চর্চার বিভিন্ন রকম ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে আমাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত জন্ম নেয়। আসলে এই যে ভেতরে তৈরি হয়ে যাচ্ছে ডার্ক পেইন, এই ডার্ক পেইনটাকে ট্রান্স, ট্রমা, ডিপ্রেশন যেভাবেই ভাবুন না কেন, এই ডার্ক পেইনটাকে অবচেতনের এই অনিয়ন্ত্রিত এবং দুর্নিবার ডার্ক পেইনটাকে একমাত্র আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে যে কবিতার গোপন ইস্তেহারের এবং কবিতার গোপন ইস্তেহার ধর্মী কোনো চিত্রকল্পের মধ্যে ধরে রাখা যায়। আসলে জীবনে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি যে অনেক কথা সর্বজন সমক্ষে বা পারিপার্শ্বিক বাস্তবে বলে ওঠা যায় না, কিছুটা গোপনে রাখতে হয়, কিছুটা আড়ালে রাখতে হয়, কিছুটা অন্তরালে রাখতে হয়। কবিতা হয়তো সেই মাধ্যম আমাদের জীবনের যাপনের এবং অবচেতনের অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘটনা এবং দিগ্ভ্রমকে আড়াল করতে সহায়তা করে। এটা আমার কখনো কখনো মনে হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যেটা বলতে চাই, আমি ডেভিডসনের একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে, বিখ্যাত নাট্যকার এবং কবি। তিনি বলেছিলেন যে গোটা পৃথিবীটাই হচ্ছে একটা মহাজাগতিক ঠাট্টা। যখন পড়েছিলাম এই শব্দগুচ্ছ, তখন আমি বুঝতে পারিনি সেই সময় সেই বয়সে যে ডেভিডসন কেন পৃথিবীর যাবতীয় ক্রিয়াকলাপ এবং কার্যক্রমকে একটা মহাজাগতিক ঠাট্টা বা একটা মহাজাগতিক ইয়ার্কি বলছেন। আজকে এই দীর্ঘদিন কবিতা লিখতে লিখতে আমি কিন্তু ক্রমশ বুঝতে পেরে গেছি গোটা জীবনটাই একটা প্রহসন এবং প্রহেলিকার মধ্যে আমাদের কাছে প্রতিনিয়ত একটা ভয়ঙ্কর মহাজাগতিক ঠাট্টা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা প্রত্যেকটা মানুষই যেন কোনো না কোনো ভাবে কখনো পারিপার্শ্বিক বাস্তবের, কখনো প্রত্যক্ষ বাস্তবের হাড়ি কাটে বসে আছি এবং কোনো না কোনো ভাবে ট্রান্স, ট্রমা এবং ডিপ্রেশন আমাদের চক্রব্যূহের মতো চারদিকে ঘিরে ফেলছে। মনে হয় এই যে মহাজাগতিক বৃষ্টিক দংশনের মধ্যে দীর্ঘদিন মহাজাগতিক অঙ্ক কষতে কষতে জীবন যখন সম্পূর্ণ অসহ্য এবং অর্থহীন হয়ে পড়ে, তখন মনে হয় যে হয়তো কবিতাই একমাত্র আশ্রয় হয়ে উঠতে পারে, কবিতাই একমাত্র ভাষা এবং প্রতিরোধী প্রকল্পনা হয়ে উঠতে পারে। হয়তো দীর্ঘদিন এই জন্যই কবিতার সঙ্গে আছি বা এই জন্যই কবিতা লিখতে লিখতে স্বচ্ছন্দে অস্বাচ্ছন্দে ভেতরের আমি সত্তাটাকে অন্বেষণ করতে করতে ভেদ করতে চাই, উন্মোচন করতে চাই, অনেকটা রহস্যাবৃত অন্ধকার গুণ্ঠন সরাতে সরাতে জীবনের সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ সত্যগুলোকে হয়তো আঙুল টিপে টিপে দেখতে চাই, বুঝতে চাই যে কেন জীবন, কেন মৃত্যু, কেন আমাদের এই যাপিত জীবন বৃত্তান্তের মধ্যে এত অন্ধকার, এত হত্যাকাণ্ড, এত ঘৃণা, এত মল মূত্র পুজ বমি এবং ব্যক্তি সত্তার ক্রমাগত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমার বারবার মনে হয়েছে যে এই কথাগুলো একটা উপন্যাসে বা ছোট গল্পে অনেক দীর্ঘায়িত এবং বিস্তৃত ভাবে বলা যায়, কিন্তু কবিতা এমন একটা মাধ্যম এবং এমন একটা প্রকরণ, আপনারা হয়তো স্বীকার করবেন যে একটা কবিতার একটা চিত্রকল্প
সেটা 2 লাইন কি 3 লাইনের হতে পারে, 3 পংক্তির হতে পারে, যা বলতে গিয়ে একজন ঔপন্যাসিক প্রায় 300 পৃষ্ঠা ধরে নেন, বা একটা ছোট গল্প অন্তত 10-12 পৃষ্ঠা লেগে যায়। সুতরাং একটা কবিতার একটা মাত্র পংক্তি সেই ভয়ঙ্কর আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ করবার ক্ষমতা রয়েছে, যেটা একটা উপন্যাস বা একটা ছোট গল্প করতে পারে না। কিন্তু যেটা অনেকটা কবিতা এবং আমি বলতে চাই চলচ্চিত্রে, আমি কবিতাকেও যেমন চলচ্চিত্র মনে করি, চলচ্চিত্রেরই একটা অংশ তো জীবন চিত্রনাট্য, সেরকম চলচ্চিত্রকেও মনে করি কবিতারই একটা অন্তর্ভুক্ত এবং অন্তর্গত বিপন্ন বিষয়ের অংশ। ফলে আমি বারবার চেষ্টা করেছি যে কবিতা থেকে চলচ্চিত্রের ভেতরে চলে যেতে, এবং চলচ্চিত্রের দৃশ্যকল্পগুলোকে যদি কবিতার মধ্যে নিয়ে আসি। এই চলমান অবিশ্রাম চলমানতার ভেতর দিয়ে আমি আসলে বুঝতে চাচ্ছিলাম কেন প্রতি মুহূর্তে এক অনিশ্চিত তামসতার মধ্যে দিয়ে আমরা এই মহাজাগতিক ঠাট্টার আবর্তে ক্রমাগত অর্থহীন এবং অসহ্য একটা বিপন্ন বিষয়ের তাড়নায় কবিতা লিখতে আসছে। সত্যি বলতে কোনো কবির পক্ষেই বোধহয় সদুত্তর এবং ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় কেন সে কবিতা লেখে। শুধু এইটুকু বলতে পারি যে একজন মাঝির যেমন দাঁড় বা বৈঠা ছাড়া নৌকা বাইবার ক্ষমতা নেই, আমাদের অর্থহীন জীবনেরও সম্ভবত কবিতাই হচ্ছে সেই বৈঠা, কবিতাই হচ্ছে সেই নৌকা, যেটা আমরা এক পার থেকে অন্য পারে পারাপার করতে গিয়ে বারবার শব্দে এবং চিত্রকল্পে যুগ্মক ভাবে পরিপূরক ভাবে ব্যবহার করতে চাই। এইটুকু। একদম একদম বিউটিফুল। আর আসলে এই প্রশ্নটা বোধহয় আমরা কবিতা লিখতে লিখতেই বোধহয় এই প্রশ্নটার উত্তর খুঁজতে শুরু করি, যে কবিতা এই প্রশ্নের তো কোনো সরল উত্তর নেই। আসলে কবিতা লিখে লিখেই বোধহয় আমরা এই আসলে ক্রমাগত ভাবে এই প্রশ্নের উত্তরটা এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করি, আবিষ্কার করার চেষ্টা করি। একটা আত্ম অনুসন্ধানের স্পৃহা এবং প্রবৃত্তি, একদম একটা সৃজন প্রচেষ্টা, নিজেকে তৈরি করা। ঠিক ঠিক। এটা রবীন্দ্রনাথ বারবার বলতেন যে আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দ্বারা বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সারা। এর থেকে বড় সত্য বোধহয় সম্ভবত হয় না। কিন্তু আরেকটা খুব সহজসাধ্য গানের কথা বলি, আমরা সেই গানটা প্রায়শই গুনগুন করি, কিন্তু গানটার মধ্যে একটা অভ্যন্তরীণ মারাত্মক পংক্তি রয়েছে। হচ্ছে হে নূতন দেখা দিক আরবার জন্মেরও প্রথম শুভক্ষণে। এই গানটার আপনি পরে স্তবকে যান, একটা রবীন্দ্রনাথ পংক্তি লিখছেন যে রিক্ত তার বক্ষভেদী আপনারে করো উন্মোচন। কবিতা ছাড়া আপনারে করো উন্মোচন এই কথা আমরা কোথাও কখনো বলতে পারবো না। আর যেটুকু বলতে পারবো আপনার বক্ষভেদ, এই যে বক্ষ ভেদ করে ভেতর থেকে যে অবশ্যই সময় সেটাকে বের করে আনবার আপ্রাণ চেষ্টা এবং আকুতি সম্ভবত কবিতা। ঠিক। আমরা জোহরদা আপনার কবিতা শুনতে চাই, যদি একটু মানে কবিতা পাঠ করা যায়। আচ্ছা, শোনাচ্ছি। কবিতাটার নাম হচ্ছে মেঘ। শোনা যাচ্ছে? একদম একদম, প্লিজ। শুনতে পাচ্ছি। কবিতাটার নাম হচ্ছে মেঘ। তুমি কি কখনো গাছেদের চুমু দিয়েছো? দাওনি। তুমি কি কখনো জল থেকে ছেঁড়া ছেঁড়া পাঁজর হাতে তুলে নিয়েছো? নাওনি। পাহাড়ি পথের বাঁকে হলুদ দোয়েল এসে তোমার ভাঙা জানলার দিকে অদ্ভুত আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। তুমি কি কখনো এই দোয়েলের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করেছো? আমিও জানি, তুমিও জানো, ভাঙা গিটার বেশিক্ষণ বাজতে পারে না, তবুও বাজে, সারা রাত তোমার জন্যই বাজে। অথচ তুমি কি নির্লিপ্ত, কি উদাসীন। তোমাকে দেখতে দেখতে মনে হয় গরিব দেশের এক কামড়ানো আপেল, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে রক্ত। তোমার কোনো দেশ নেই, ভাষা নেই, গীতিকাব্য নেই, নাভি থেকে পাঁজর পর্যন্ত কিছু অস্থির ভাঙা ভাঙা মেঘ হেঁটে বেড়াচ্ছে। আমিও তো সামান্য হাত কাটা কবি, সারা রাত ঝরা পাতা দিয়ে কুয়ো ভর্তি করি। তোমার এলোকেশ আঁচড়ে দেবার মতো চিরুনি একটাও নেই, চারিপাশের কোথাও একটাও নেই। ঘাই হরিণী, তুমি আজ
বাড়ি থেকে চুল আঁচড়ে এসো। Kya baat, kya baat. And the poem is called Cloud. Have you ever kissed a tree? You haven't. Have you ever picked up from ribs from the water in your hands? You haven't. At the turning of a mountain road, a yellow jewel comes to your window, comes to your broken window and stares at you with strange urgency. Something that is making a bit of noise. So I do not have a comb that can comb your ruffled hair. There is no such comb everywhere. Ghai Horini, please come with your hair combed from your house today. Great. Thank you. Thank you, Jahorda. আরেকটা কবিতা হতে পারে before we move on to Shamim Raza. আরেকটা যদি পাঠ করা যায়। পোকা। কবিতাটার নাম হচ্ছে পোকা। হাত কাটা কবি তুমি, কতদিন এইভাবে হাড়ি কাঠের উপর বসে থাকবে? দেশ সেই আগের মতোই আছে, বমি করে আর হাই তোলে, বমি করে আর হাই তোলে। আমাদের দেশ আজও এতটুকুও পাল্টায়নি। গাছে গাছে কঙ্কালের হাত ঝুলে আছে, পথে পথে পড়ে আছে মলমূত্র পুঁজ ভর্তি হাড়ি। একদিন আমরা সবাই প্রায় পাগলের মতো চেয়েছিলাম এক মুঠো মেঘ আর দুই মুঠো জুন, কিন্তু হলো কই? একদিন আমরা প্রায় সবাই পীর ফকির সন্ন্যাসীর মতো মাটিতে মাটিতে ছোট্ট ছোট্ট বটগাছের চারা লাগিয়ে ভেবেছিলাম বটগাছের ঝুড়িতে দোল খাবে আমাদের ছেলে, দোল খাবে আমাদের মেয়ে, কিন্তু হলো কই? হাত কাটা কবি তুমি, কে দেখো আমাদের শিকড় ছিঁড়ে গেছে, আর বহু ব্যবহৃত শিশ্ন থেকে একটার পর একটা পোকা পড়ছে। দেশ সেই আগের মতোই আছে, থাকবে না কেন? আমরা কি পাল্টেছি? আমরাও আগের মতো আছি, সেই আগের মতোই। বাহ বাহ বাহ। Many thanks, Jahorda. We will perhaps come back to you just for concluding note after when we do the next round. Let us move on to Shamim Raza, but in the meantime, Mitul, if you kindly read some audience's feedback. Sure. If that's okay. জাহাঙ্গীর আলম ওয়ান্ডারফুল, জফি সেতু সাবলীল উপস্থাপনায় ভালো লাগলো এই আয়োজন, ধন্যবাদ। শামীম শাহান উপস্থিতিদের শুভেচ্ছা। দীপক চৌধুরী ভালো লাগছে, জুয়েল ভাই অসাধারণ বলেছেন, এত সুন্দর অনুষ্ঠান। বনানী চক্রবর্তী অন্ধকার বিষাদ। কালীপদ বর্মন কবি জহর সেন মজুমদারের চমৎকার ব্যাখ্যা। অভিজিৎ মল্লিক, সো বিউটিফুল এক্সপ্লেনেশন জহরদা, প্রণাম। দীপক চৌধুরী আরো লিখেছেন কবি জহর সেন মজুমদার চমৎকার, ফ্যান্টাস্টিক। সেতু আরো লিখেছেন গ্রন্থের এই আয়োজন অব্যাহত থাকুক এই প্রত্যাশা করি, এটি সমকালীন বিশ্বকবি প্ল্যাটফর্ম হতে পারে। বনানী চক্রবর্তী, কিছু বলার নেই, জহর সেন মজুমদার কুর্নিশ। মেনি থ্যাঙ্কস লিখেছেন দীপক চৌধুরী। আবুল কাশিম তপাদার, আচ্ছা উনি কয়েকজনকে ট্যাগ করেছেন। Thank you. Thank you very much, those who are watching, and it's wonderful to see that this poetry is creating a space and provoking you to think, to be the part of this session, and perhaps this is stimulating your own imagination as well. Many thanks those who already shared as well and gave the opportunity for your friends to join us in this great initiative. So Shamim Raza, আমরা Shamim Razaর কাছে ফিরছি, and especially an apology to Tuan and Sharena. Sometime you see I was talking in Bengali because to present the best of this poetry, I felt it is imperative
talking and interacting in Bengali sometime. But you can perhaps see the beauty of different language, like Sharena mentioned already. So Shamim Raza, Shamimer কাছে যাচ্ছি। প্রথমত হলো এই একটা প্রশ্ন করতে চাই। আমি দেখলাম আপনি আফ্রিকান কবিদের উপর একটা সংকলন করেছেন। আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো শামীম? শুনতে পাচ্ছেন? শামীম শোনা যাচ্ছে কিনা? শামীম রাজা আপনি শুনছেন কিনা? আপনি আমাদের শুনতে পাচ্ছেন? আপনার দেখা যাচ্ছে যে শুনতে পারার কথা। আপনি কি ইয়ারফোন ইউজ করছেন? আপনি যদি ইয়ারফোনটা খুলে ফেলেন, ইয়ারফোনটা যদি একটু খোলা যায়, ইজ ইট পসিবল টু, আপনার ইয়ারফোনটা একটু যদি খোলা যায়, ইয়ারফোনের কথা যদি আপনি কথা বললে হয়তো শোনা যাবে। আপনি একটু কথা বলুন, শামীম একটু কথা বলুন। যদি আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি না, এটার কারণ হতে পারে আপনার ইয়ারফোন। একটু যদি আপনার ইয়ারফোনটা ঠিক করে দেয়া যায়, অথবা আপনি একটু লিভ করে যদি আবার আসতে পারেন আর কি। আমি বেস্ট হলো আপনি যদি লিভ করে আসেন। ইন দ্য মিন টাইম I can go back to Sharena perhaps, বাট আপনি বেস্ট হবে যদি আপনি না আমি এখন তোমাকে শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু এখানে পাচ্ছি না। ওই যে একবার কানেকশন ঝামেলা হয়ে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, এরপরে পাচ্ছি না। এখন শোনা যাচ্ছে তো? এখন শোনা যাচ্ছে না? আচ্ছা দেখি, দাঁড়া কবিতা পড়ি। আচ্ছা, আপনাকে দেখা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, এখন দেখা যাচ্ছে। হ্যাঁ, ঠিক আপনারা আছে। শুনতে পেলে আমি কবিতা পড়ি, এছাড়া মানে আমি শুনতে পাচ্ছি না। কোথায় জানি ডিভাইসে ঝামেলা হয়ে গেল। কবিতা আচ্ছা, পড়ি। ঠিক 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 ঠিক, কবিতা পড়ি একদম আচ্ছা। একদম। এই কিছুই শুনতে পাচ্ছি না। যখন রাত্রির নাইমা আসে সুবর্ণনগরের 50তম কবিতা পড়ছি। আমি অবশ্য শুনতে পাচ্ছি না, কিন্তু আমার ডিভাইসের সমস্যা হয়েছে। বধূয়া আমার সান্ধ্য পাখির দলে ধাঁধাময় পাহাড়ে থাকে, পথের বাঁশি হৃদয় মাঝে কাঁপে কোপাই নদীর বাঁকে। রাত্রি শাখায় গোপন মন্দিরা বাজে, চণ্ডাল রক্ত শরীর তাতে। বধূয়া শোনে কীর্তিনাশা ছিল না তার সাথে, তবু কেন পিষ্ট হয়েছে এমন বিলাতি রথে। আহা জনপদ আগাছার তোরে আবাদি জমি কমে, একটা ছোট্ট পাখি উইরা যায় ওপারে স্বপ্ন ঘুমে। একটা ছোট্ট লঞ্চ ছেড়ে যায় লোকাল স্টেশন, একটা ছোট্ট খরগোশ পালায় গভীর গহীন বন। চোয়ালের খুব কাছে মৃত্যু শুকায় সুখ সংক্রান্তি রাতে। কে না জানে কীর্তিনাশা জলে এসব কথা লেখা আছে গাভীন রাত্রিতলে। বধুয়া আসে সান্ধ্য পাখি খেলায়, সদ্য মৃতের নিঃশ্বাস ঘরে খোলায়। কোপাই নদী থির থির কইরা কাঁপে, বিলাতি রথ থাইমা গেছে নব্য রথের গলায়। কবিতার বদলে শ্রমিক ধমনীতে চণ্ডাল রক্ত খসে, রাত্রি পরাণ সুর তোলে মাল কষে। যদিও বধুয়া মুক্ত পাখির দলে, তবুও কেন পচন ধুয়ে আছে পাখে। খাঁচায় থাকা পাখির স্বভাব বসে না মগ ডালে, রক্তে বহে অধীনতা অতীত মুক্ত হাওয়ায়। সেই দিন থেকে বধুয়া আমার সান্ধ্য পাখির দাওয়ায়, ধাঁধাময় পাহাড়ে থাকে পথের বাঁশি হৃদয় মাঝে কাঁপে। আর একটা পড়ে আমি একটা প্রেমের পড়ে মূলত মানে শুনতে পাচ্ছি না, আমি দেখি স্ক্যান্ডাল কবিতার শিরোনাম। শুনতে পাচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ, ইঙ্গিতের ভাষায় যতটুকু হয়। কত কত গুজব তোমায় নিয়ে, কত শত স্ক্যান্ডাল, তোমার চাঁদ দুটো নিয়ে অনেক গল্প ছড়ালো পাড়ায় পাড়ায়। মাঠে চাঁদ কেমন কেমন জ্যোৎস্না ছড়ালো একা একা সবুজ মায়া। তোমায় নিয়ে পুরাকালে মূর্তি বানানো ছিল, সেসব মূর্তি দেখে কেউ কেউ বলল এ তো রাধার গোপন শৃঙ্গার মূর্তি। কেউ বলল অষ্টাদশী নয়, এ তো কিশোরী লোক পহেলা শ্রাবণী। কেউ বলল মা কুমারেশ্বরী, এসো তোমায় প্রণাম করি। কেউ বলল
ওকে তো চন্দ্রিমা উদ্যানের মূল ফটকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। আরে ও তো আমার সাধিকা। কেউ কেউ বলল ও তো পদ্মাপাড়ের মেয়ে, জেলেদের ঘরেই বেড়েছে, দেখছো না নাক ছাবি। প্রবাস থেকে কে একজন চিনে ফেলেছে তোমাকে, সে নাকি দেখেছে লেক অন্টারিওর পাড়ে একা, শরণার্থীর বিষণ্ণ চোখ শূন্যতায় আঁকা। একজন এসে দাবি করে বসল সে তোমার আপন মানুষ। তোমাকে নিয়ে অনেক কথাই হলো, অনেক ভালোবাসাবাসি হলো। পায়েলগাঁও থেকে অচেনা এক পাখি এসে জানিয়ে গেল তুমি কে আমার। তুমি একটুতেই ভেঙে পড়ো, একটুতেই জল। কলঙ্ক গাছের দিকে তাকাতে ভয়, চেয়ে দেখো কলঙ্ক গাছেতে ওই ঝুলে আছে বেহেশতি ফল। তোমাকে নিয়ে অনেক কথাই তো হবে, অনেক কথাই হয়, অনেক অনেক কথা। তাকিয়ে দেখো তোমার এক বুকে মধুমতি, অন্য বুকে জলে সন্ধ্যা তারা। I am thankful to them for this lovely and lively program. I express my heartiest thanks to our friend Jahar Sen Mazumdar, a renowned poet and critic, to Jewell Mancher, a poet and editor, and also to two lovable and respectable poets, Juan Jose Rodinas from Ecuador and Sharena Satti from England. It is a great feeling that in this time of misery, we, some poets from distant land of the world, are together to utter love and hope for human beings. May the world get back to its natural and normal rhythm of life. This is our desire and this is our keen craving of the soul. আসলে আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না, আমি আমারটা শোনা যাচ্ছে কিনা জানি না। আমি আছি, আপনারা পড়ুন, আমি অন্তত ছবিগুলো দেখছি। আর অন্য আরেকটা মানে ক্যামেরা ওপেন করে আমি দেখছি। থ্যাংক ইউ কায়সার। দেখি আমি পারি কিনা, শুনতে পাই কিনা। একটু দেখুন, মানে শুনতে পারার কথা, মানে আমার একটু ইন্টারেস্ট ছিল, একটু কথা বলতে পারলে ভালো হতো। আপনি আফ্রিকান সাহিত্য নিয়ে দেখলাম একটা অ্যান্থোলজি করেছেন, তো এই প্রশ্নটা একই প্রশ্ন করতে চাইছিলাম যে কবিতা কেন? আমরা আফ্রিকার একজন খুব বিখ্যাত কবি, আমার ভীষণ প্রিয় কবি। আমি জানি না এটা আপনার মানে দৃষ্টিগোচর হয়েছে কিনা, ক্রিস্টোফার ওকিগবো, খুব মানে ভীষণ রকমের এবং নানাভাবে কন্ট্রোভার্সিয়ালও ছিলেন। আমি জানি না এটা জানেন কিনা। তো উনি ওই পাখি একটা ইন্টারভিউ, এটা খুব বিখ্যাত ইন্টারভিউ আছে, তো ওখানে বলা হয়েছে যে কবিতা দিয়ে, কবিতায় সময় সমাজ আছে না, আপনাদের একাডেমিশিয়ানরা এগুলো নিয়ে নানা রকমের আলোচনা করেন, কবি সন্দর্ভ লিখেন। তো বলেছে কবিতা, তো উনি বলছে দেখুন আমি তো জিসাস ক্রাইস্ট না। খুব এত প্রিসাইসলি বলেছে, এত নাইসলি বলেছে, কোনো কথা নাই। বলেছে দেখুন প্লিজ ডু নট কাউন্ট মি অ্যাজ প্রিসাইস অ্যাজ জিসাস ক্রাইস্ট। আর কোনো কথা নেই, একটা শব্দও পড়ে বলে নাই। বলছে যে প্লিজ, এই কথাটা আরো কত কথা হয়ে উত্তরটা দিল আর কি। তো এই কথাগুলো নিয়ে কথা বলতে পারলে শামীম আপনার সঙ্গে ভীষণ ভালো লাগতো। কিন্তু আমি যাচ্ছি, মেনি থ্যাঙ্কস ফর ওয়ান্ডারফুল রিডিং। আমি যাচ্ছি, আমি জানি না আমাদের সাথে আমাদের কবি তোয়ান আছেন কিনা, একটু দেখে নেই, যদি তোয়ান থাকেন তো ভালো, আর না হয় আমরা ইয়েতেই যাই। একটু যদি মিতুল একটু অডিয়েন্স ফিডব্যাক যদি পড়ে শোনানো যায় আর কি। হ্যাঁ, ঠিক আছে। রঞ্জিত দাস লিখেছেন, থ্যাংক ইউ Sharena Satti for your participation. কালীপদ বর্মন, প্রণাম কবি জহর সেন মজুমদার, এত সুন্দর দুটি কবিতা পাঠ আমাদের উপহার দেবার জন্য। দীপক চৌধুরী লিখেছেন, কবি জহর সেন মজুমদারকে অনেক অনেক শ্রদ্ধা দুটি কবিতার জন্য, চমৎকার। বনানী চক্রবর্তী লিখেছেন, অসাধারণ কাব্যগ্রন্থ। হাবিবুর রহমান এনার লিখেছেন, দারুণ উপস্থাপনা কবি, গ্রন্থি জয় হোক। ধন্যবাদ সুহৃদ গ্রন্থি সম্পাদক, অনেক অনেক ভালোবাসা ও শুভকামনা অফুরান, সঙ্গে আছি চলুক। খন্দকার মেহরুন নাহার লিখেছেন, বাবা কি দারুণ কবিতা।
বনানী চক্রবর্তী লিখেছেন অপূর্ব ব্যাপ্তি রয়েছে এই কবিতায়। শামীম রেজার এক রাত্রির নাইমা আসে অসাধারণ লাগলো লিখেছেন জফি সেতু। বনানী চক্রবর্তী আরো লিখেছেন আহা মধুমতি ও সন্ধ্যা তারা। That's all I've got for now. Many thanks. And many thanks for Shamim's beautiful poetry. আমি এখন পড়ছি লিটল ম্যাগাজিনে আগে কবিতা দেখেছি মানে নানা রকমের এক্সপেরিমেন্টের, তখন 80-90-তে একটু মানে ব্যাপক এক্সপেরিমেন্ট হয়েছে এবং এটা নষ্ট করে দিয়েছে। আমি বারবার বলি এলিয়ট একটা মানে এমন একটা ধারণা দিয়েছিল যে মানে নতুন বাঁক বদল না করতে পারলে মেজর পোয়েট হওয়া যাবে না, এবং এজন্য প্রত্যেকেই মেজর পোয়েট হওয়ার জন্য একটা চেষ্টা এবং বাঁক বদল করতে হবে, নিজস্ব ভাষা শৈলী তৈরি করতে হবে। আধে ওতে চেঞ্জ না হোক, এটলিস্ট স্ট্রাকচারাল চেঞ্জও যদি করা যায়, এটা একটা ব্যাপার। আর নিজেদের চোখের সামনে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের জাঁতাকলে, যতীন্দ্রমোহন বাগচির মতো কবি, মোহিতলাল মজুমদার মতো অনেক কবিরা, বিহারীলাল চক্রবর্তীর মতো কবিরা এমন ভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিলেন। তো তখন মনে হয়েছে যে প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে, নিজেদের নিরীক্ষা গুলো করতে হবে, এবং লিটল ম্যাগাজিন গুলো was such a great platform to accommodate all those experiments. শামীম রেজা তখন থেকেই মানে কবিতার সাথে পরিচয়, এরপরে তো দেখেছি নানা রকমের একাডেমিক গদ্য লিখছেন। আরো ভাল লাগতো শামীম রেজার সাথে এমনিতে কথা বলতে পারলে, আরেকদিন হবে নিশ্চয়ই। আমি এখন ফিরে যেতে চাই জুয়েল মাঝারের কাছে। আপনার কনক্লুডিং একটু উপসংহারে কিছু কথা এবং কিছু কবিতা, ভালোবাসা নিয়েও হতে পারে, আপনার কাব্য ভাবনা নিয়েও হতে পারে, এবং এটা যদি শেষ করি আপনার একদম উপসংহারে দুটো কবিতা শুনেই যদি শোনা যায় আর কি। আপনাকে আপনি বোধহয় আচ্ছা, আপনাকে আনমিউট করতে হবে, একটু যদি আনমিউট করা যায়। আনমিউট করলাম, একদম ঠিক ঠিক। আচ্ছা, আপনি যে প্রশ্নটা রেখেছিলেন আবার একটু যদি করেন আর কি, যে কনক্লুডিং রিমার্কসটা, সেই তো কনক্লুডিং রিমার্কস এবং সাথে কবিতা দিয়ে যদি কবিতা আপনার। আমার মনে হয় যে আমাদের মানে কথা তো হয়ে গেছে আর কি কবিতা নিয়ে। তো যেটা বলছিলাম কবিতা আজকের, আচ্ছা শোনা যাচ্ছে কি আমার কথা? হ্যাঁ, আপনাকে শোনা যাচ্ছে। আপনার অন্য একটা ডিভাইসে বোধহয় ওইটা যদি একটু দূরে সরানো যায়, অথবা এটা বন্ধ করে দেওয়া যায় বা মিউট করে রাখা। আমি মিউট করেছি এটা, এখন কি ঠিক আছে? আচ্ছা, একদম। আমি বলছিলাম যে আজকের এই সুন্দর একটা অনুষ্ঠান, করোনা গহনে একটা দুর্দৈবের মধ্যে আমরা সবাই মিলিত হয়েছি, এবং বিষয়টি ছিল যে ভালোবাসা আমাদের সবাইকে এক জড়ো করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কবিরা এসেছেন বিভিন্ন ভাষার। আমি এখানে দেখছি রদিনাসকে দেখছি ইকুয়েডর থেকে এসেছেন কবি, আবার ইংরেজি ভাষী কি বলে সাত্তি বোধহয়, শারিনা লি সাত্তি, তাকে পেলাম। অন্য ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যে আজকের যে মেলবন্ধনটি করলেন আপনারা, এটা গ্রন্থীকে এই জন্য ধন্যবাদ যে এইভাবেই যে কবিতা আসলে সীমান্তকে ডিঙিয়ে যায়, ভাষার ব্যারিয়ারকে ডিঙিয়ে যায়, সেখানে এসে বিভিন্ন ভাষার কবিরা একটা মঞ্চে, এবং এই প্রযুক্তির কল্যাণে আমরা একসঙ্গে হতে পেরেছি। আমরা স্পর্শ করতে পারছি না, কিন্তু আমাদের কথা সবাইকে ছুঁয়ে যাচ্ছে, বহু অসংখ্য মানুষ দেখছেন। এইটি একটা মানে পরম একটা আনন্দের অভিজ্ঞতা আমাদের জন্য, সকলের জন্য। আর এরকম একটা দিনে আমি বলবো যে কবিতাও যে জহরদা বলেছিলেন যে 300 পৃষ্ঠার একটা উপন্যাস লিখে হয়তো যে একটি বিষয়কে উপস্থাপন করবেন, কিন্তু কবিতার একটি মাত্র চিত্রকল্প, একটি মাত্র লাইন বা পংক্তি সমস্ত কিছুকে দিয়ে যায়। যেমন অ্যাটমের মধ্যে কত শক্তি লুকিয়ে থাকে, যে ঘনবদ্ধ অসম্ভব ঘনবদ্ধ একটা একটা বিষয়, যে সে যখন বিস্ফোরিত হয় সমস্ত কিছুকে তছনছ করে দিতে পারে, অধিকার করতে পারে। যে আণব যে কণা যেরকম ভাবে
সমস্ত কিছুকে করতে পারে, যে ছোট্ট একটি কণা কত বেশি বিস্ফোরিত হতে পারে। এই যে শক্তি কবিতার, একটা চিত্রকল্প, বা আমি দেখছিলাম আজকে যে দুর্দৈব এরকম একটি সময়ের মধ্যে জীবনদের একটি লাইন মনে পড়েছে, অবসরের গান নামে একটা কবিতা আছে, সেখানে তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে যে মানে যুদ্ধকে নিগেট করার জন্য তিনি কিন্তু অন্য কোনো মানে কথা তিনি বলছেন, আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের আগুনের মশালের রং, দামামা থামাইয়ে ফেলো। এই যে দামামা থামাইয়ে ফেলোর কথার মধ্যে দিয়ে সৈন্যদের আগুনের কয়েকটা প্রতীককে ব্যবহার করেছেন, সৈন্যদের আগুনের মশালের রং এবং দামামার কথা বলেছেন। এর মধ্যেই কিন্তু তিনি অনেক কথা বলে দিয়েছেন। একটা ছোট একটি বাক্য, একটি ছোট চিত্রকল্প, একটা কত বিস্তার তার, তো এর মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে ছোট্ট একটা বীজের মধ্যে যে বিশাল কিছু, এই যে অগ্নিগর্ভ কথা, কবিতার ভিতরে যে অগ্নিগর্ভ। আর কবিতা কি করে, মুক্তি দেয় এই যে শূন্যতাকে, আমরা কি করি, শূন্যতাকে পূর্ণ করে দেয়। এই যে ভালোবাসার কথা বলছি আমরা, শব্দের প্রতি ভালোবাসা, এই যে একটা শব্দ, আমার একটা শব্দ আমার প্রাণ থেকে বেরিয়ে, আমার হাত থেকে বেরিয়েছে, আমি একটা অভিধানের মৃত শব্দকে দিলাম এবং এটি অন্য মানুষকে স্পর্শ করলো, অন্য মানুষের অনুভূতিকে স্পর্শিত করলো, এবং শাশ্বতের যে ব্যঞ্জনা, হ্যাঁ, সেখানে সাধারণ একটি ঘুমন্ত শব্দের ভিতরে ব্যঞ্জনা, তার প্রাণ জেগে ওঠা, সে জেগে ওঠে, পাড়া জাগিয়ে দিল, পাড়া জেগে দিল, মনে করছে যে অন্য মানুষকে, এই যে বৈবাহিক বন্ধনের মতো একটা, যে শব্দে শব্দে বিবাহ দিয়ে দেয় যে কবি আর কি, এই যে বিবাহের মানে যে আমন্ত্রণে অসংখ্য মানুষ এসে যেন সে খেয়ে যাচ্ছে, এই যে লগ্ন, সেই সৌন্দর্যকে দেখছে, এই মিলনকে, এই মহামিলন। যে কবিতা কিন্তু এই যে বললাম যে ভালোবাসা যেরকম ইউনাইট করে, শব্দ যে ব্রহ্ম, পরম ব্রহ্ম, এটি কিন্তু আজকে প্রমাণিত হলো। আজকে দেখুন যে কত প্রান্তের মানুষ, কত দিকে, কেউ হয়তো আগুনমুখার নদীর তীরে বসে আছেন, এই জহরদা বসে আছেন কলকাতায়, আমি বসে আছি ঢাকার একটি বদ্ধ ঘরে, আপনি বসে আছেন ইংল্যান্ডে, এই কেউ হয়তো অন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এই যে শব্দের জাদু, এই যে শব্দের স্পর্শে আঁচ, সেটিকে উপলব্ধি করছেন। এর চেয়ে আনন্দ আর কি হতে পারে। আজকে আমি গ্রন্থীকে এরকম একটি মঞ্চ আমি অভিনন্দন জানাই, এবং আজকে যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা শুনেছেন এবং এই অংশগ্রহণ করেছেন, মন্তব্য দিয়েছেন, প্রাণবন্ত সব মন্তব্য দেখেছি। এই ভালোবাসার কোনো মানে আজকের দিনটা আমার জন্য খুব বেদনার ছিল। আমার এক আত্মীয় খুব অসুস্থ, হাসপাতালে দৌড়াদৌড়ি, দুরাত ঘুমাইনি, কিন্তু এই ক্লান্ত শরীরে আমার সমস্ত ক্লান্তি মুছে গেছে। যে ভালোবাসার কাছে মানে এটা মনে হচ্ছে যে একটা বিশাল ক্যানোপির নিচে এসে দাঁড়িয়েছি, যে একটা বিশাল বটবৃক্ষের, এমন একটা বটবৃক্ষ যার নিচে আমরা এতগুলো লোক একটু জিরোচ্ছি, হ্যাঁ, একটু বটের ঝিরিঝিরি পাতার নিচে বাতাস বয়ে যাচ্ছে, আমাদের মানে এই যে ক্লান্তি মুছে দিয়েছে, মনের যে ক্লান্তি, এই যে অবসাদ কেটে গেছে আজকে আমার, এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি কি হতে পারে। আর আমার প্রিয় বন্ধু জহর সেন মজুমদার, এই লকডাউনের কারণে আমরা আকুল হয়ে আছি একে অন্যের সঙ্গে মিট করব, আমি শামীম, আমরা আজকে কিন্তু মিটটা হয়ে গেল। এই যে জহর সেন মজুমদার, শামীম এবং আমাদের দুই ভিন্নভাষী কবির চেহারা দেখলাম, তাদের এই মুখ দেখলাম, এইটা ভালোবাসার এই উদ্ভাসন কিন্তু প্রাণকে ছুঁয়ে গেল আর কি, খুবই আনন্দ লাগছে। এবং যারা সহ মানে কি বলবো সতীর্থ কবিরা আছেন, পাঠকেরা আছেন, মানে এই যে ভালোবাসা আমাদেরকে ছুঁয়ে গেল, এইটা খুব ভালো লাগছে আর কি। আর সবাইকে অনেক ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ। একটু জহরদার কাছে যাচ্ছি। জহরদা, আপনি একটু আনমিউট করতে হবে, একটু আনমিউটটা করলে পরে আপনাকে শোনা যাবে। আপনি এখনো মিউটেড আছেন। আচ্ছা, গ্রেট। তো সুতরাং জহরদা, উপসংহারে কি বলবেন, আর উপসংহারটা পরে যদি একটু কবিতা দিয়ে শেষ করা যায়, আপনার কথা এবং কবিতা দিয়ে। হ্যাঁ, প্রথম কথা হচ্ছে যে জুয়েল আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং প্রিয় বন্ধু,
শামীম শাহান রয়েছেন, আপনি রয়েছেন এবং দুই ভিন্ন ভাষার কবিরা রয়েছেন। এদের সঙ্গে আজকে একসঙ্গে দীর্ঘ সময় থাকতে থাকতে এই যে করোনা সন্ত্রাসের মধ্যে আমরা এতক্ষণ রয়েছি, এটা সত্যি সত্যি ভুলে গিয়েছিলাম। এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার যে এরকম একটা মানে আমরা অন্যরকম বিভিন্ন রকম সন্ত্রাস দেখেছি, একটা ভাইরাস যে কত ভয়ঙ্কর ভাবে একটা সন্ত্রাস শিহরিত জীবন আমাদের উপহার দিতে পারে সেটা তো আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি। গ্রন্থির এই উদ্যোগ, গ্রন্থির এই প্রাণবন্ত প্রচেষ্টা, এবং শুধু এটা তো গ্রন্থির আয়োজক যারা তাদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটিক গেল ক্রমের মতো আস্তে আস্তে সর্বদিকে ছড়িয়ে পড়লো। আমাদের সঙ্গে যারা শুনছেন, আমরা যারা পড়ছি, যাদের দেখতে পাচ্ছি, অজস্র যাদের দেখতে পাচ্ছি না, তাদের সঙ্গে একটা আশ্চর্য মেলবন্ধন আপনারা করে দিলেন। এটা একটা চমৎকার অভিজ্ঞতা শুধু নয়, আমি সম্ভবত সারা জীবনের একটা ব্যক্তিগত সংগ্রহশালায় জমিয়ে রাখবার মতো স্মৃতি। আসলে মানুষের স্বপ্ন এবং স্মৃতি দিয়েই তো মানুষের একটা সত্তা তৈরি হয়। আজকে মনে হয় একই সঙ্গে আমি দুটোই পেয়েছি। আমাদের জুয়েল, শামীম, আপনি, আরেক শামীম, এদের সবাইকে মিলিয়ে আমাদের একটা সর্বাঙ্গীন এবং অবিচ্ছেদ্য একটা সত্তা তৈরি হয়ে গেল। আমি বলছি, এই কথাটাই বলতে চাইছি, আমরা কেউ আর একা নই, আমরা পরস্পর সংলগ্ন এবং পরস্পরের সম্বন্ধযুক্ত একটা জীবন এই মুহূর্তে পালন করতে শুরু করেছি। এটা কম বড় পাওয়া নয় কিন্তু আমাদের কাছে। কিন্তু আরেকটা কথা আমি বলবো, সেটা আরেকজনকে আপনারা সবাই প্রায় ভুলে গেছেন, যিনি নিঃশব্দে আমাদের পরিচয়পত্র সর্বজন সমক্ষে শুনিয়েছেন, সেই মিতুলিকে আমি আমার অকুণ্ঠ ভালোবাসা ভেতর থেকে, একেবারে ভেতর থেকে ভালোবাসা জানাচ্ছি। কারণ ও যে এতক্ষণ ধরে আমাদের এই অত্যাচার কবিতা পাঠের সেটাই। এবং আমি লাভলি ফেসের দিকে যাচ্ছি না, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের দিকে যাচ্ছি না, দৃষ্টিনার দিকেও নিচ্ছি না। ভবিষ্যতে আমি নিশ্চয়ই মিতুলির কবিতা খুঁজে পড়বো, এ সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু আজকে আমার এটাও একটা প্রাপ্তি, মিতুলিকে আমার মনে থাকবে, অনেক দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আর সবশেষে একটা কথা বলতে চাই, টেড হিউজের একটা কবিতা পড়েছিলাম, কবিতাটার নাম ছিল থট ফক্স। একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে, একটা অন্ধকার ঘরটাকে হিউজ মনে করছেন একটা ভয়াবহ অন্ধকারাচ্ছন্ন বন বা পটভূমি বা জঙ্গল। তার মধ্যে কবিতা লিখবেন বলে টেড হিউজ তার টেবিলের ওপর ঝুঁকে আসতেন। ঝুঁকে আস্তে আস্তে যখন তিনি কলমটা সাদা পাতার ওপর রাখলেন, তখন দেখতে পাচ্ছেন মাথার ভেতর থেকে একটা শিয়াল বেরিয়ে এসে কবিতার খাতার মধ্যে ঢুকে গেল। এবং হিউজ বলছেন যে কবিতাটা যখন তিনি শেষ করলেন, তখন সেই ফক্স, সেই শিয়ালটা আবার তার মাথার মধ্যে ফিরে গেল। আমার কবিতা থট ফক্স, হ্যাঁ, অদ্ভুত। সুতরাং আমি অনুবাদ করেছিলাম আমি। ধন্যবাদ। হ্যাঁ, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, আমরা তো প্রতি মুহূর্তে জীবন্ত অবস্থায় প্রায় জীবন্ত লাশ হয়ে আছি প্রতি মুহূর্তে, যেখানে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা, আধিপত্য এবং সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আমাদের যা বলার দরকার, সেসব জায়গায় আমরা তো অনেক সময় নীরবতা পালন করি। 1 মিনিট নয়, 1 মিনিটের নীরবতার থেকেও দীর্ঘ নীরবতা পালন করতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি এবং সেই অভ্যস্ত চৈতন্যেরই দাসত্ব স্বীকার করে যাচ্ছি। আজকে গ্রন্থির কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে অন্তত কিছু সময়ের জন্য সেই আমাদের অভ্যস্ত চৈতন্যের দাসত্ব থেকে গ্রন্থি সংঘবদ্ধভাবে আমাদের মুক্তি দিতে পেরেছে। ক্ষণিক সময়ের জন্য হলেও এই মুক্তি আমার কাছে পথ এবং পাথর হয়ে থাকে। সুতরাং অকুণ্ঠ সবাইকে ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা রইল, এবং ভবিষ্যতে আপনারা ডাকলেই আমি আসব। এবং আবার আলাদা করে আমি মিতুলিকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা, প্রীতি এবং কবিতা দিয়ে শেষ হোক জহরদা, 2 লাইন কবিতা হোক। কবিতা দিয়ে কোনটা? হ্যাঁ,
বাড়িটা করি, হ্যাঁ কবিতার বাড়িটা করি। এই কবিতাটি দিয়ে আমি শেষ করতে চাইছি, কারণ আমাদের সম্ভবত সবার একটা বাড়ি ফিরে যাবার সময় হয়েছে। এবং যদিও আমরা জানি পৃথিবীর কোথাও আমার জন্য, শামীম রেজার জন্য, জুয়েল মাজারের জন্য, মিতুলির জন্য, শামীম শাহানের জন্য, কিংবা কায়সারের জন্য, কিংবা আমাদের বিশেষ কবি বন্ধু, বিদেশি কবি বন্ধু, আত্মার আত্মীয়, তাদের কারুরই নিশ্চিত এবং এবং সুনিবিড় কোনো বাড়ি আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে, কারণ আমরা অনিশ্চিত এবং ভাসমান জীবনে এবং যাপনে। সুতরাং বাড়ি দিয়েই আমি আমার কবিতাটা শেষ করতে চাইছি। বাড়ি যখনটা একটা সেকেন্ড বলতে হয়, বাড়ি ফেরার কথা বললেন, এখানে কিন্তু প্রায় সূর্যাস্ত নামার সময় আর কি। আর এখানে সূর্যাস্ত নামার সময়, এবং আমরা টের পাচ্ছি রাগ মারোয়া বাজছে, ব্যাকগ্রাউন্ডে রাগ মারোয়া বাজছে, এবং সূর্যাস্তে রাগ মারোয়ার ব্যাপারটা হলো, ওকে রাগ মারোয়ার একটা মানে প্রধানতম নোট হলো সা, এবং একজন শিল্পী কিন্তু ওই সাটাকে খুঁজে বেড়ান সমস্ত মানে পুরো খেয়াল যখন করেন এই সাটাকেই খুঁজে বেড়ান। সাটা তো বাড়ি যদি ধরেন, ওই বাড়িটা খুঁজছি, কিন্তু রাগ মারোয়া যখন মানে বাজে, তখন সূর্যাস্তের পরে মানুষ বাড়ি খুঁজে, তো কিন্তু আসলে ওই খোঁজটাই প্রধান, বাড়ি আর ফেরা হয় না, বাড়ি আর মানে বাড়ির প্রাপ্তি আর হয় না। অপূর্ব অপূর্ব, আমার এটা মনে থাকবে, চমৎকার। আচ্ছা, কবিতাটার নাম হচ্ছে বাড়ি। তুমি বোধহয় ভুলে গেছো আজ তোমার জন্মদিন। যাও যাও, কলকের ভেতর আর থেকো না, গাঁজার ভেতর আর থেকো না, তাড়াতাড়ি যাও, বাড়ি ফিরে যাও। গিয়ে দেখো তোমার ছোট বোন কি কাণ্ডটাই না করেছে। আকাশের কাছ থেকে চাঁদ, পাখি আর তারা ঝাড় করেছে। ভাঙা দরজায় তালা নয়, চাঁদ ঝুলে আছে। ভাঙা জানলায় মাকড়সা নয়, পাখি বসে আছে। রংচটা দেয়ালের গর্ত থেকে বার হয়ে আসছে তারা, 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 একটার পর একটা ঝলমলে তারা। তোমার ছোট বোন ঘরের মধ্যে একটা মহাজগৎ তৈরি করেছে। যাও যাও, বাড়ি ফিরে যাও। বাহ 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 বাহ, কথা হবে না। Mitul, if you'd like to add your concluding note. Yes, sure. Poetry to me is an incredible force. It is a very powerful vehicle that helps people connect. The first session of Gronthee's Facebook Live series, 100 Poets from Around the World for Love, has been an incredible experience because it featured 5 very talented and extremely powerful poets. সবাইকে শুনতেই মুগ্ধতা নিয়ে শুনেছি, তবে একটা কথা না বললেই নয়, জহর সেন মজুমদার স্যারকে আজকে জানাটা আমার কাছে চক্ষু খুলে যাওয়ার মতো। মনে হলো এতদিন একটা অন্ধত্বের মাঝে বাস করছিলাম, তো এই কবিকে আরো বেশি করে জানার, শোনার তৃষ্ণা নিয়েই বাড়ি ফিরবো। ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। বাবা, খুব সুন্দর, very well said. Shamim Shahan. Many thanks, Kaysher. Just to let you all know that poem which have been read and will be read as part of this series are getting published in our next publications. Great. Thanks to contemporary Bengali literature's leading poet, is my best friend and I like him too much, is poet Jahar Sen Mazumdar, poet, journalist, friend Jewell Mancher, poet, friend Shamim Raza, poet Sharena, Satti, and poet Juan Jose Rodinas, who watched our show. Thank you, thank you. Just আমি একটি কথা আমি বলতে চাই, এই প্ল্যাটফর্ম অনেক দিনের, কিন্তু এই সেশনটি শুরু করার পূর্বে আমি যাদের সাথে আমি যাদের সাথে আমি শেয়ার করেছি বিষয়টা, তার মধ্যে জহর সেন মজুমদারের সাথে আমার একটা কথা হলো, এবং তিনি সেদিন আমার কথা বলার পর একটি কথা বলেছেন, আমি গ্রন্থী পরিবারের লোক, আমি এটা সারা জীবন মনে রাখবো। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ। Thank you.
জুয়েল আমরাও তাই, আমরাও তাই। করছেন একদম বাহ। জুয়েল মাঝহার বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন, একদম গার্জিয়ান লেভেল থেকে মানে বলা যায়। যখনই কোনো কিছু পাবলিশ না হয় তখনই বলেন শাহান এটা পাবলিশ করতে হবে, মানে অসম্ভব ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আপনাকে। শামীম রেজা আমার বন্ধু, অনেক পরিশ্রম করছে এই আজকের প্রথম দিনেই, অনেক কাজ করছে সে, এবং তাকে আমার অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকে যারা এতক্ষণ আমাদের এই অনুষ্ঠান শুনলেন, গ্রন্থি অনুষ্ঠান শুনলেন, সবাইকে ধন্যবাদ। ভালো থাকবেন। অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। কবিতার পরে, সঙ্গীতের পরে কথা হয় না। আমরা তো থাকি একটা অনন্ত নীরবতার অংশই হতে চাই, ঠিক না? আমাদের থ্রু পোয়েট্রি সমস্ত কথার মধ্য দিয়ে একটা অনন্ত নীরবতার অংশ হতে চায়, এবং এই অনন্ত নীরবতার অংশ হবার একটা উন্মুখ বাসনা নিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ জুয়েল মাঝারের এটা একটা উচ্ছলতা, একদিকে এত চমৎকার কবি এবং এত চমৎকার অনুবাদক, অত্যন্ত শক্তিমান একজন কবি, কিন্তু একাধারে একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্মকে নানাভাবে সহযোগিতা করার জন্য তার নিজের জায়গা থেকে যে অবদান রেখেছেন তাকে মানে অকুণ্ঠ ভালোবাসা জানাই। আর মিতুল নেপথ্যে থেকে মানে যে সহায়তাগুলো করেছেন, ভালোবাসা আপনাকে। আর জহর সেন মজুমদার, এটা আজকেও আরেকটা আপনি বলেছিলেন, এটা দিস ইজ ইনডিড এ মেমোরেবল এক্সপেরিয়েন্স। আমার অত্যন্ত প্রিয় কবিদের একজন, মানে মধ্যরাতের পরে যাদের কবিতা পাঠ করতে পারি তাদের মাঝে একজন, এবং তার সঙ্গে একটা এইরকমের একটা সংলাপ, সংলাপের একটা সুযোগ হলো। তাদেরকে ধন্যবাদ, এবং many thanks to the audiences, many thanks to the audiences who watched this, who shared this, and who left beautiful, inspiring comments. And then Sharena, Satti, one of the very talented poets from British background, and then any poet of Ecuador, Juan Jose Rodinas. Many thanks, many thanks. So this session will be live again with many wonderful poets. So 100 poets from all around the globe. So this session, Rochelle, from a wonderful poet from Madras, I read her poetry, and then I was equally mesmerized. And some other poets from Latin America, some other poets from Spain and Cuban poetry. This is incredible exploration. So next sessions, we will explore more, explore the works of more poets step by step in every session. So this session will be live again on next Saturday at 4 p.m. So please follow the Gronthee, please follow to be updated about our future events. And many, many thanks again. Have a wonderful rest of the evening, and good night to all of you. Thank you.